Vishal Bansal ji. May I request all of you to please maintain a silence here. Jagdish, you are in, no? Yes, I am there, Nagesh. Yeah, welcome, Jagdish. Thank you. Well, friends, good morning, everybody. It's so nice and pleasure to see once again all of you on this digital platform virtually. This technology made us closer, though we are very far apart, thanks to technology. And this program Shakti, as you are aware, that is designed for clubs and its leaders to empower themselves, to teach them the required skills, to equip them whatever things required to perform as the president of the club. Will own their skills, and every month will come with the two programs, second Sunday and the last Sunday, and the first event being the pertaining to leadership topics, pertaining to Lions topics, bringing the faculty from all walks of life. And the second program of every month will be on a life skill coaches, and we'll also bring trainers from different walks of life. And I'm sure the feedback I'm getting from the couple of presidents with whom I interact is good, and it's they feel that these programs are helping. I'm happy to hear about it, and I'm also thankful to district governor for giving this free hand to us to organize programs like this and to move forward. Thank you, District Governor, sir, for your presence here. And I equally thankful to the presence of multiple past chairmen and area leader, Lion Babu Rao Garu, for your presence and for your blessings here, sir. And our advisor, Lion Opal Reddy Garu. Above all, we have a guest with us, a senior past district governor with us, Lion Badri Vishal Bansal, sir. I welcome you to this event. And also welcome the trainer of this day, Jai Jagdish Upadhyay, to this event. With this, I welcome all of you to this event. Now, I request our district governor, Lion Surya Raj Garu, to give his opening remarks. It's over to you, Lion Surya Raj Garu. Governor Surya Raj Garu. Sir, unmute చేసుకోండి సార్ సూర్యరాజ్ గారు. Okay. Yeah, it's okay. Sir, it's over to you, sir, for your opening remarks. Okay. Presiding officer, Shakti Presidential Academy Chairman, Lion Nagesh Pampati, our chief guest, Lion Babu Rao Garu, our special guest, Badri Vishal Bansal Garu, past district governor, PC Opal Reddy Garu, and today's corporate trainer, special invitee, Jagdish Upadhyay Garu, our GLT coordinator, Lion Nagaraj Garu, GST coordinator, Lion Narasimha Raju Garu, GMT coordinator, Lion Amarnath Rao Garu, district cabinet secretary, and Marie Praveen, first VDG, Dr. Ramkrishna Reddy Garu, second VDG, Lion Gandhani Srinivas Garu, and my dear Lions. Good morning to all. See, we may be having a lot of money, but we cannot become leader. We may be having a lot of muscle power, but we can't become leader. More manpower, no, we can't become leader. To become a leader, you need to have a leadership quality. You need to have some training. So for that, a special training will be given to you. Even if you are nominated or elected as a president of the club, it is of no use. You need to have a leadership quality. So for every kind of activity, for every kind of person to become a specialty, you need to have a special training for that. If I have 1 crore rupees in my hand, but I can't do the business, I must have a business mind, business knowledge.
Similarly, today, our Nagesh Pampati is with us. He's continuously, monthly, twice, he's going to conduct this program to make our presidents a good leaders. So apart from his own knowledge, he's also bringing our different guests who are specialists in this program, who can train us to become good leaders. So he is inviting such people. So we must utilize this opportunity. And today our special guest, Lion Badri Vishal Bansal, also is there. He is also a good leader, but from businessman to leader he became. We know very well. So today we can learn a lot of things with these two experts, I believe. So let us utilize this program, and I inaugurate this program. Thank you very much for this opportunity. Thank you very much. Thank you, Governor Garu, for your motivational words and meaning of leadership. You made us to listen in a very shortcut way. Thanks for your words and for your encouraging for us to organize the programs like this. Thank you so much. And this speaks of simplicity, humility. ఎంత కమిట్మెంట్ లయనిజం కు మన బాబురావు గారిని చూసి నేర్చుకోవాలి. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ప్రెసెన్స్ లయన్ బాబురావు గారు. సార్ మీరు కూడా ఒక నిమిషం మాట్లాడితే మాకు సంతోషం సార్. లయన్ బాబురావు గారు. లయన్ బాబురావు గారు ఉన్నారా సార్ మీరు? ప్రవీణ్ is there? I'm trying to unmute Babu sir. Sir, unmute చేసుకోండి ఒకసారి. హలో, వస్తుందా ప్రవీణ్? వస్తుంది సార్. వీడియో ఆఫ్ చేసినట్టున్నారు. ఓకే సార్, మాట్లాడండి ఇప్పుడు. నగేష్ పంపాటి గారు సభాధ్యక్షులు, మరి బన్సల్ గారు, లైన్ గవర్నర్ సూర్యరాజ్ గారు, ఓబల్ రెడ్డి గారు, ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రెసిడెంట్లందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మరి లైన్ నగేష్ పంపాటి గారు ప్రతి నెల 2 ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టి మరి చక్కగా ప్రెసిడెంట్స్ బాధ్యతల్ని చక్కగా తెలియపరుస్తున్నారు. మరి ప్రత్యేకించి ఈరోజు నాకు ఇంకో ప్రోగ్రాం ఉన్నా కూడా మరి మన లైన్ బన్సల్ గారి మాట్లాడే దాని గురించి నేను ఈ రోజు ఈ మీటింగ్కి వచ్చాను. బన్సల్ గారు మాట్లాడిన తర్వాత నేను వెళ్ళిపోతాను, ఏమనుకోవద్దు. వేరే డిస్ట్రిక్ట్ మీటింగ్ ఉంది. మరి మీ అందరూ కూడా చక్కగా ఈ స్పీకర్ చెప్పేదిని మరి దాని ప్రకారంగా మీ క్లబ్స్ ని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకుని మీ క్లబ్స్ ని మరి ప్రెసిడెంట్లు మేజర్ గా ప్రెసిడెంట్ రెస్పాన్స్ ని బట్టి క్లబ్లు చక్కగా నడుస్తాయి. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా మరి కమిట్మెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ కి ఏదైతే మరి క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ లీస్ డిస్ట్రిక్ట్ లీస్ చక్కగా చెల్లించి మరి మీరు ఈ కోవిడ్ టైంలో మరి మనం చాలా నష్టపోయాము. మన లైన్స్ 2 రాష్ట్రాల్లో దాదాపు 25-30 మంది లైన్స్ నష్టపోయాము. చక్కగా మరి ఎక్కడికైనా సరే అత్యవసర పరిస్థితి అంటే వెళ్ళి మాస్క్ పెట్టుకుని సమదూరం పాటించి మరి ఎక్కడైనా సరే మరి సర్వీసు ప్రోగ్రామ్ చేయాలన్నా కూడా చేస్తూ మన మంచిగా ఉంటేనే మనం ఏదైనా చేయగలుగుతామని చెప్తూ మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు లైన్ నగేష్ పంపాటి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హలో. Thank you, sir. Thank you, Lion Baburao Garu. Thank you so much. My presence ko, my motivating words ko, my encouragement ko. Thank you for your presence, sir. Thank you so much. Well, friends, the age of lionism of this individual is age of some of us. He is such a senior lion in our district, a lion with a commitment, a dedication, simplicity, and straightforward. Anything given to him, whether it is of lionism, personal or professionalism, he gives it 100% and makes his team members also perform 100%. Is a perfect example of leadership and what lionism is. Doesn't matter. He was a governor 2 decades back, but his love and enthusiasm towards our organization, even today, it's the same. No matter what you call him, any advice
no matter what, whenever you call him for any help, he is there for Lionism. Is such a committed, patriotic Lionism, which the district should proud of. Not only district, multiple should proud of. His achievements are on par with excellence, innumerable. His achievements in his personal life is innumerable. He is multifaceted, multitasking person. He is none other than our past district governor and today's guest, Sri Badri Bansalji. Sir, we are honored with your presence, and I request you to take over from this and give your speech, sir. It's over to you, sir. Thank you, Nagesh. Our district governor and Suraj ji, and Babu Rao ji, Nagesh ji, Ubul Reddy Garu, and all my dear friends. And today's the trainer who has came to impart some knowledge to us, Sri Jagdish Upadhyay ji. Good morning to everybody. I think I am very much beholden with the nice, kind words of Babu Rao ji, and then Nagesh spoke very high about me. I don't know whether I deserve that or not, but I am thankful to Nagesh for giving an opportunity to interact with all of you. Friends, what is Shakti? We are talking today the Shakti Presidential Academy. So the presidents are the leaders, and from where we can get this Shakti? Shakti is not available somewhere in the market where you can go and buy it. Shakti is there inside us. I have it is our attitude which tells us whether what we can do. It reminds me one story. There was two factories of manufacturing footwear. So they were exploring new markets. So they find that one island there where there may be a good market of footwear. So they have deputed their salespeople to these islands. Both of these salespersons, they went to and reached that island. And when they reached and they saw nobody is wearing footwear there. So the attitude, the salesman, he reported back to his factory, oh, there is no need because there is no market here, nobody wear footwear. Another gentleman, he says, there is a big market, huge market here because nobody have footwear. So the difference is attitude. 4 months back, we were not knowing about what is Zoom app, what is virtual meeting. Most of us, sometimes our international might have organized video conferencing at a special place designated. So now, but the need of our is that we have to meet, but we can't meet physically, individually each other. So it is virtual, how we are meeting. So the Shakti is within us. It is our attitude which will design that whether we can achieve that or not. And leaders has to think differently. We have very good, this is an opportunity. See, somebody wants to create an history. When a history can be created, history only can be created when there are certain challenges. And this is a challenging time in real words. I think in my lifetime, or even with our forefathers, we have never heard that this kind of situation arisen in the world anytime. It may be a century back. Most of us, or none of us know experience, and none of us know about that. So this is a tough time, and the tough time only gives an opportunity to create history. So if the presidents, I urge upon you to create histories, learn at every point, wherever. See, somebody thinks I've learned everything. No, learning is a process, and I congratulate Nagesh for initiating this idea, the Presidential Academy, and he has given his plan that the whole year he will conduct this. So my compliments to him. My congratulations to our district governor, like Suraj ji, a very dynamic person. And 100% I believe that in this tough time, he is going to create history. And he alone cannot create history.
If our district has to create history, we all have to be along with him, along with our leader. Then only we can create history. Friends, I definitely you must be waiting to hear from Sri Jagdish ji. I am also here to learn few things from him. And thank you very much, Nagesh, for inviting me here. I wish all presidents to be successful presidents this year. The 2021 year, Linestic year, and for the District 320D, it should come out in flying colors, and we all be success with our joint efforts. Wherever there is a need, wherever there is a for any advice, any services required from me, I am always there. Thank you very much once again, Nagesh, for inviting me here. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. My friends, this is what Mr. Bansalji is. He know how to hit the bull high. Whatever he want to convey, he conveyed in a shortest way possible. This speaks of his attitude and his experience about conveying the messages. In his short speech, he conveyed what attitude is. He conveyed how one should explore the opportunity. He also conveyed how learning is important in the life. He himself admits that he want to sit and listen to the speaker. That speaks of an attitude. And my friend, this is something we must all inculcate in our daily life, because learning never ends, because life never stops teaching. So learning is a perennial process. Thank you, sir, for your words and blessings and your presence. Thank you so much. Well, friends, now we move on to a trainer. Before I really hand over the floor to him, his introduction. The list is very big, but in the shortest way possible, I will try make an attempt to bring him before you. He is a corporate trainer by profession, and he is MBA postgraduate in human relations by education. So far, he conducted 3,000 plus training programs. His participants were from students to CA articles students to the policemen also. His list of the participants, but they are there from all walks of life. And he has 25 years of experience in the training, and a great friend of mine, and is known for his simplicity, and he always believes that simplicity is the fourth for the success. And he conducted many programs, and monthly, at least 20 days, he keeps himself busy professionally with these training programs. We are very proud to have him here today, and is married to Asha, and blessed with a daughter, Vaishnavi. With these few words, I present before you Jagdish Upadhyay, a corporate trainer who conducted 3,000 programs. It's over to you, Jagdish. Thank you. So thank you, Nagesh. Am I audible? Yes, go ahead. Okay, thank you. Let me wish everyone there. In the gallery view, I may be able to see only some of you, but I have put the entire screen in front of me, so that in this COVID times, in Zoom meeting, what happens is we have to see our own face first, which generally a trainer never wants. Trainer always loves to see the face of the participants. We always love to see, because any small thing that movement that happens in the body language of the trainees, we will understand something is right, something is wrong. We will try to adjust ourselves. So this is a challenge, as spoken by the chief guest today, Mr. Badri Vishal ji. So before I start, so let me wish every one of you good morning. The district governor, Lion Surya Raj Garu, the chief guest of the day, Lion Badri Vishal Bansalji, and in absentia, I believe Lion Babu Rao Garu. I believe that all the three people, the three people who spoke, they were very humble, and that makes my job very easy, because when I talk of great leaders, look at them very closely. One thing that touches every one of us is their humility. They are great in terms of achievements. Look at any great leader in this world. It can be from the business leaders, scientific leaders, sports leaders, philanthropic leaders, world transformational leaders, social transformation leaders. మీరు ఏ ఫీల్డ్ లో తీసుకోండి,
వాళ్ళు చాలా సాధించుంటారు, కానీ వాళ్ళతోటి మనకు మాట్లాడినప్పుడు ఎంత చాలా నార్మల్ గా అనిపిస్తారు, మనకు చాలా డౌన్ టు ఎర్త్ ఉంటారు. వన్ థింగ్ దట్ మ్యాటర్స్, touches most of us when we deal with great leaders is their simplicity and humility. And I could find in these three gentlemen who have spoken just before the floor was handed to me virtually. Right. Mr. Nagesh has asked me to talk in Telugu, predominantly in Telugu, and I'll try to do that because the challenge for me is Telugu is not my mother tongue, but still I'll try because I'm born and brought up in Hyderabad, so I should have no excuse of not talking in Telugu. I'll talk in Telugu. Today's session may not have much of humor. Some topics need humor, some topics may not need humor. And today's topic I'll be more focusing on the things that we need to do as leaders. Who is a leader? Because may I ask some of you to unmute yourself and very quickly tell your own view of a leader. Who do you think is a leader? Nagesh, can you help me? I think instead of unmuting and speak, ask them to share in the chat box. Chat box. Okay, fine. So may I request some of you to please share your thoughts on who is a leader, what makes an individual leader. Who creates a leader? What makes a leader? I am just typing what I want. They have started writing it. One lion wrote who creates a leader. The other one wrote one who leads. The other one who wrote leader is the one who creates followers as leaders. Leader is one who creates followers as leaders. Okay, great. One who leads, one who creates leaders. Okay. Also sets an example for others. Sets an example for others. Okay, right. Also can lead and take their team along with them. Take the team along with them. Fine. Okay. Leader is the one who serves. Leader is the one who serves. The latest thing, 21st century principle. ఏమంటారంటే సర్వెంట్ లీడర్షిప్ అంటాము. దాని గురించి టైం ఉంటే లాస్ట్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాము. బట్ లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ వన్ కొటేషన్ దట్ వాస్ గివెన్ బై విన్స్టన్ చర్చిల్. అది ఆంగ్లంలో ఉంది, నేను ఆంగ్లంలో చెప్తాను. హీ సేస్, ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కొటేషన్. కాస్త మీరు ఫోకస్ గా వింటే దాని యొక్క పర్పస్ అర్థమవుతుంది. హీ సేస్, ఐ ఆమ్ రెడీ టు ఫేస్ అన్ ఆర్మీ ఆఫ్ 1000 lions. Right? Lions and meer gaadu, right? So I am ready to face an army of 1000 lions led by a sheep rather than to face an army of 1000 sheep led by a lion. Leadership matters. So what does that mean? There's a powerful team, very powerful team, energetic team, competent team, capable team. అక్కడ ఉన్న టీమ్ మెంబర్స్ అంటారు బ్రహ్మాండమైన శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగిన వాళ్ళు, కానీ వాళ్ళ నాయకత్వాన్ని ముందుండి నడిపేవాడు కనుక నిస్సారవంతమైతే ఆ సమాజం అవ్వచ్చు, ఆ సంస్థ అవ్వచ్చు, ఆ కుటుంబం అవ్వచ్చు కూడా అది ముందుకు వెళ్ళలేదు. టీంలో కనుక సాధారణ వ్యక్తులు ఉంటే, ఒక అసాధారణ వ్యక్తి కనుక దాన్ని ముందుండి లీడ్ చేయగలిగితే ఆ యొక్క సంస్థ, ఐ కాల్ ఇట్ ఎ టీమ్. ద టీమ్ కెన్ బి ఎ కంపెనీ దట్ యు ఓన్, ద టీమ్ కెన్ బి ఎ బిజినెస్ దట్ యు రన్, ద టీమ్ కెన్ బి ఎ ఫ్యామిలీ that which you lead, the team can be what you call a charitable organization, a team can be a social NGO like Lions. That doesn't matter. It is the guy who leads from the front that really creates an impact on the people, and that's what we are going to discuss in the next 60 minutes. Leadership is a very big concept. మీరు కనుక గ్రంథాలయానికి వెళ్ళి చూస్తే లక్షల పుస్తకాలు లీడర్షిప్ మీద రాసి ఉంటది. మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ దేని మీద జరిగి ఉంటే అది నాయకత్వం అన్న ఒక విషయం మీదే జరిగి ఉంటది. కాబట్టి చాలా విశాలమైన సబ్జెక్టు. దాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు మనకు నిజ జీవితంలో ఎంతవరకు దాన్ని మనం పాటించగలమో, ఒక ప్రెసిడెంట్ గా, ఒక బాధ్యతాయుతమైన ఒక కుర్చీలో కూర్చున్న ఒక వ్యక్తిగా మనం ఏమేమి చేయగలమో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ విల్ బి వెరీ క్విక్లీ డిస్కసింగ్.
Nagesh, I'd like to share my screen. Praveen, you make him co-host. Praveen. Yeah. Yes, Jagdish, go ahead. Right. Okay. I put one very interesting definition. Quincy Adams అన్న వ్యక్తి ఈ సింపుల్ డెఫినేషన్ ని పెడతాడు. ఆయన ఏమంటాడంటే నాయకుడు ఎవరయ్యా అంటే, ఇఫ్ యువర్ యాక్షన్స్, there are two words any human being can do. ఒకటి వర్డ్స్ అంటాం, మాటలు. రెండోది చేతలు. మీరు గనక ఏ వ్యక్తిని చూసుకుంటే ఆ వ్యక్తి ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఉండొచ్చు, ఆ వ్యక్తి ఒక సంస్థలో ఒక లీడర్ గా కూర్చోవచ్చు, ఆ వ్యక్తి ఒక ఎన్జిఓలో ఒక లీడర్ గా ఉండొచ్చు, ఆ వ్యక్తి ఒక డిపార్ట్మెంటల్ హెడ్ ఉండొచ్చు, ఆ వ్యక్తి ఒక మేనేజర్ పర్సన్ ఉండొచ్చు, ఎవరన్నా ఉండొచ్చు. కనుక ఆ వ్యక్తికి రెండు ఉంటాయి, ఒకటి మాటలు, ఒక చేతలు. మాటల్ని పక్కన పెట్టి ఇఫ్ యూ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ యాక్షన్స్, ఇఫ్ యువర్ యాక్షన్స్ ఇన్స్పైర్ అదర్స్ టు డ్రీమ్ మోర్, మీరు చేసే పనులు, మీ చేతలు వేరే వాళ్ళను ఇంకా ఎక్కువ కలలు కనేటట్టుగా వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేయగలిగితే, ఎక్కువ నేర్చుకునేటట్టు చేయగలిగితే, ఎక్కువ సాధించగలిగినట్టు చేయగలిగితే, వాళ్ళు ఉన్న స్థితి కన్నా ఉత్తమమైన స్థితికి వెళ్ళేటట్టు మీ యొక్క చేతలు చేయగలిగితే, you are a leader. To put it in English, he says, if your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more. He uses 4 very powerful words. If, my dear leader, who is sitting in the chair of a leader, of a president or whatever it is in your Lions Club, I'm addressing those guys. If your actions inspire your members to dream more, if your actions inspire your members to learn more, if your actions inspire your members to do more contribution in whichever way they want, and if your actions inspire your members to become more, automatically you're an extraordinary leader. God bless you. Having said that, every baby that is born, that's my firm belief. Na pragadamaina vishwasamu nammakam emante, ఈ ప్రపంచంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్క పాపకి కూడా భగవంతుడు నాయకత్వపు పొటెన్షియల్ ని, శక్తి సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చి పంపుంటాడు. కొంతమంది మటుకే, వెరీ ఫ్యూ పీపుల్, కొంతమంది మటుకే దాన్ని బయటికి తీసి ముందరికి వెళ్తారు. కొంతమంది ఎంతసేపు ముందుకు రారు, దే విల్ బి స్టాండింగ్ బిహైండ్. 20 సంవత్సరాల వెనకాల మా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఏదో మాటల సందర్భం మేమందరం కలిసినప్పుడు చెప్పాడు, సాధారణంగా ఇంట్లో లీడర్ ఎవరు అంటే, చాలా ఇంట్లో ఉన్న భాగవతం అది హోమ్ మినిస్టర్. Home minister is the head of the family, is the lady there. She is more powerful than the gentleman. సో ఒక రోజులో కలుసుకునేటప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఏమన్నాడంటే, చూడవా, మేము 20 సంవత్సరాలుగా చాలా సంతోషంగా బతుకుతున్నాం. There is no conflict at all because we have decided, we have divided our responsibilities. మా బాధ్యతల్ని మేము పంచుకున్నాం ఈజీగా. Right? ప్రపంచంలో when we talk of things, I will take care of all the important things, all important decisions నేను తీసుకుంటాను. చిన్న చిన్న డెసిషన్స్ అంతా మా ఆవిడ తీసుకుంటుంది అని చెప్పాడు. ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయో అవన్నీ నేను తీసుకుంటాను, చిన్న చిన్న డెసిషన్స్ అంతా మా ఆవిడ తీసుకుంటుంది. నేను అడిగాను, ఏమయ్యా చిన్న చిన్న డెసిషన్స్ అంటే ఏంటి? చిన్న చిన్న డెసిషన్స్ అంటే, రైట్, పిల్లల్ని ఏ స్కూల్కి పంపాలి, రైట్, ఎప్పుడు ఇల్లు కొనుక్కోవాలి, ఏం చేయాలి, డబ్బులు ఎంత ఏ బ్యాంకులో పెట్టాలి, పిల్లలకి ట్యూషన్ పెట్టాలా లేదా, ఇవన్నీ చిన్న చిన్న డెసిషన్స్. పెద్ద డెసిషన్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు అమెరికాలో ట్రంప్ గెలవాలా గెలవకూడదా, ఇరాక్లో యుద్ధం జరగకూడదా, ప్రపంచంలో ఉన్న పెద్ద డెసిషన్స్ అన్ని నేను తీసుకుంటానని అన్నాడు. Why I'm telling this, some people are like that. They will never take the initiative to lead from the front. And that's the reason, in spite of having all the leadership potential, they end up not using that. So let us very quickly try to understand what are the leadership practices.
ఒక కుర్చీలో నాయకుడిగా కూర్చున్నవాడు చేయవలసిన ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి, దానికోసము అతను చేయవలసిన విషయాలేంటి. This one slide I am going to show. There are 5 leadership practices. I'll again come to this slide in the end. దీని గురించి మాట్లాడాను, లాస్ట్ లో మాట్లాడతాను. But I want you to just read this slide. Challenge the process, enable others to act, encourage the heart, inspire a shared vision, model the way. Right? ఒక ఉన్న ప్రాసెస్ ని మనం ఒక ఉన్న పద్ధతిని ఉన్నదానికన్నా అత్యున్నత స్థాయికి దాన్ని తీసుకెళ్ళటం, వేరే వాళ్లకు పని చేయడానికి వాళ్లకు శక్తిని ఇవ్వటం, వేరే వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేస్తూ వాళ్ళ హృదయాలకు హత్తుకునేలాగా పని చేయించగలగటం, అందరూ కలిసికట్టుగా ఒక షేర్డ్ విజన్ కోసం పనిచేసే ఒక మనస్సును కలిగేటట్టుగా చేయడం, ముందుండి నడిపించడం. ఈ 5 అన్నవి ప్రతి లీడరు చేయవలసిన ప్రాక్టీసెస్. సో దీనికోసం మనకేం కావాలి అంటే వెరీ క్విక్లీ ఐ రన్ త్రూ. ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవే, ఎక్కడ దానికి నొక్కి చెప్పాలో ఐ ట్రై టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఆన్ దట్. ద ఫస్ట్ ఐ మేడ్ సమ్ వర్డ్స్. లీడర్షిప్ అన్న ఒక పదాన్ని తీసుకొని కొన్ని పదాలు చేశాను. ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎల్. సో వాట్ ఈస్ ఎల్? లీడ్. బి ఏ లీడర్. మీరు ఏం సార్ బి ఏ లీడర్? అందరూ లీడర్లే కదా. మహాభారతంలో ధృతరాష్ట్రుడు కూడా లీడరే. రాజు ధృతరాష్ట్రుడు, కానీ రాజ్యం నిజంగా నడిపించింది దుర్యోధనుడు. లెట్స్ బి వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్. ఒక్కసారి లీడర్ గా మీరు ఎన్నుకోబడిన తరువాత, ఆ నాయకత్వ కుర్చీలో మీరు కూర్చున్న తరువాత దానికి న్యాయం చేయవలసిన బాధ్యత కుర్చీలో కూర్చున్న వ్యక్తికి ఉంటది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మీన్ బై బి ఏ లీడర్. ఆ యొక్క పవర్ ని వేరే వాళ్లకు ఇవ్వద్దు. టేక్ ద డెసిజన్స్. అది మంచిది ఉండొచ్చు, చెడు ఉండొచ్చు, ఆ పేరు మీకే వస్తుంది. బ్రహ్మాండమైన మీరు రిజల్ట్స్ ఇవ్వగలిగితే యూ విల్ గెట్ ఏ నేమ్. If you don't give the results, you will also get the name. So be a leader. Lead. Do not allow the leadership to others. So why do you tell? Why? Because in no NGOs, non-government organizations లో ఏమవుతుంది, ఒక్కోసారి ఎన్నుకోబడ్డ తర్వాత ఆ వ్యక్తి డౌన్ ద లైన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ పనిచేస్తాడు. ఈయన నామకా వస్తే వచ్చి వెళుతూ ఉంటాడు. ఎందుకంటున్నాను ఈ మాట? నాయకత్వంగా 1 సంవత్సరం కనుక మీరు ఆ కుర్చీలో కూర్చుంటే అది భగవంతుడు మీకు అనుగ్రహించిన పెద్ద వరము. మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోగలిగిన స్థితిలో మీరు ఉంటారు ఎప్పుడు మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు. సో ఏ లీడర్ హు డజంట్ వర్క్ విల్ నెవర్ గ్రో. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. లీడర్ కాదు, ఎనీ పర్సన్ హు డజంట్ వర్క్ విల్ నెవర్ గ్రో. సో లెట్ us be very focused on to be a leader. So never be like a ధృతరాష్ట్ర. నాయకత్వపు కుర్చీలో కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరు ధృతరాష్ట్రుడి లాగా ఉండకూడదు. ఇప్పుడు రీసెంట్ హిస్టరీలో మనం తీసుకుంటే, నేను పొలిటికల్ గా ఏం మాట్లాడటం లేదు, రీసెంట్ హిస్టరీలో తీసుకుంటే 10 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్తే కొంతమందిని మీరు ధృతరాష్ట్రుడిగా బిహేవ్ చేశారు అన్న భావన కలుగుతుంది. ఎందుకు కలుగుతుంది? He has not exercised. They have not exercised the powers. They have not exercised the thing that they are supposed to do. So be a leader. Second one, lead by example. So what does that mean? Lead by example. మీ వాళ్ళు 10 గంటలకి రావాలంటే మీరు 9:45కి వచ్చేయండి. ఒక మీటింగ్కే కాదు, మీ ఆఫీస్లో కూడా మీ కింది వాళ్లకు, మీకు ఇండస్ట్రీస్ ఉండొచ్చు, బిజినెస్ ఉండొచ్చు, మీకు ఏదన్నా ఉండొచ్చు, ఇంట్లో అన్నా సరే, పిల్లలు సత్యం పలకాలంటే తండ్రి సత్యం పలకాలి ఫస్ట్. నాకు కథలు చెప్పే టైం లేదు కాబట్టి నాట్ బి గోయింగ్ ఆన్ స్టోరీస్. పిల్లలు ఆనెస్ట్ గా ఉండాలంటే దాన్ని ఎక్కడి నుంచి తెలుసుకుంటారు? తల్లిదండ్రులు ఆనెస్ట్ గా బిహేవ్ చేయడం తెలిస్తే దే విల్ ఫాలో ఇట్. తల్లిదండ్రులు అలా ఫాలో చేయకపోతే ఆటోమేటిక్ గా పిల్లలు విల్ నాట్ ఫాలో ఇట్. మనం చెప్పొచ్చు సత్యంగా ఉండరా, ఆనెస్ట్ గా ఉండరా, న్యాయంగా ఉండరా మనం చెప్పొచ్చు, కానీ మనం సత్యం పలుకుతున్నామా? ఎన్నో విషయాలలో మన పిల్లలు మన నుంచి నేర్చుకుంటారు. అట్లాగే మన సంస్థలో పనిచేసే వాళ్ళు కూడా they will try to understand from us. So always a leader has to lead by example. You should be an example. When you talk of discipline, when you talk of punctuality, when you talk of commitment to your workers, మీరు మీ సంస్థలో కనుక 100 మంది ఉండొచ్చు, 300 మంది ఉండొచ్చు, 50 మంది ఉండొచ్చు మీ దగ్గర పనిచేసేవాళ్ళు. మనం చెప్తుంటాం రైట్, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అంటాము, మోటివేషన్ అంటాము, కమిట్మెంట్ అంటాము, సిన్సియర్ గా పనిచేయాలంటాం. ఫస్ట్ అది మనలో ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా దే విల్
work it in that way. So lead by example. The third one, very, very important for every leader. Learner continuous. దీన్ని ఇంతకు ముందు మాట్లాడిన వక్తలు కూడా దీన్ని నొక్కి చెప్పారు. ఒక నాయకుడు అన్నవాడు కంటిన్యూస్ గా నేర్చుకునే మనస్తత్వం లేకపోతే ఆ నాయకుడి కుర్చీలో ఎక్కువసేపు రాణించలేడు. కూర్చోవచ్చేమో, కూర్చోవడం వేరు, రాణించడం వేరు, రెండొకటిగా. ఒక నాయకుడిగా రాణించాలంటే ఈ షుడ్ కంటిన్యూస్లీ లెర్న్. ఎందుకంటే మనం చేసిన ప్రతి పనులు కరెక్ట్ గా ఉండవు. ఒకసారి తప్పు జరుగుతుంది. తప్పు జరిగినప్పుడు ఎందుకు తప్పు జరిగింది, ఎక్కడ నేను తప్పు చేశాను అని తెలుసుకొని దాని నుంచి ఆ రెక్టిఫికేషన్ చేసుకుని ముందరికి వెళ్ళగలిగితే లెర్నింగ్ అంటాం, లేకపోతే ఇట్ ఇస్ నాట్ లెర్నింగ్. సో లెట్ us, మహాభారతంలో అర్జునుడు ఇస్ ఎ గ్రేట్ లెర్నర్. దట్స్ ద రీజన్ whenever we talk of మహాభారత్, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడికి భగవద్గీత చెప్పాడు కానీ ధర్మరాజుకు చెప్పలేదు. కారణాలు ఎన్నో ఉండొచ్చు, కానీ మహాభారతాన్ని జాగ్రత్తగా చూస్తే మీకు ఒక సంఘటన కనబడుతుంది. వీళ్ళందరూ చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు, పాండవులు కౌరవులు అందరూ చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు ద్రోణాచార్యుడు ఆశ్రమంలో 8 సంవత్సరాలు వాళ్ళు దే వర్ టేకింగ్ వాట్ యు కాల్ ద రెసిడెన్షియల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్, అస్త్ర శస్త్ర విద్యలు. ఒకరోజు రాత్రిపూట భోజనాలు వడ్డించే సమయం, నేను బాలభారతం గురించి మాట్లాడుతున్నా, వాళ్ళని చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నాం. భోజనాలు వడ్డించే సమయం, అప్పుడు ఇంకా థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ అనే వ్యక్తి పుట్టలేదు కాబట్టి కరెంటు బల్బులు లేవు, ఓన్లీ ప్రమిదలు ఉన్నాయి. ఆ ప్రమిదల దీప వెలుతురులో వీళ్ళందరికీ భోజనాలు వడ్డిస్తున్నారు. సడన్ గా ఒక గాలి వచ్చి ఏమవుతుంది, ఒక 3-4 ప్రమిదలు ఆరిపోతాయి. ఆ పక్కన భోజనాలు వడ్డించే వాడు అంటాడు, అరే తినొద్దురా, వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, ఐ విల్ ఫెచ్ ఎ ల్యాంప్. దట్స్ వాట్ హి సేస్. దెన్ దెర్ ఈస్ వన్ గై ఇన్ దట్ రో, వాడి పేరు భీమసేనుడు. వాడికి ఎంతసేపు ఈ మధ్యప్రదేశ్ అంటే ఈ పుట్ట భాగంలోనే ఎక్కువ ఆయనకు ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ. సో భీముడు అంటాడు, సార్ ఇట్స్ యూ హావ్ టు లుక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఏ 10-year or 14-year-old బాయ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. భీముడు అంటాడు, సార్ నాకు భోజనం చేయడానికి లైట్ ఎందుకు సార్, నా నోరు ఎక్కడుందో నా చేతికి తెలుసు కదా అంటాడు. సార్ వై డు ఐ నీడ్ లైట్ టు ఈట్, మై హ్యాండ్ నోస్ వేర్ మై మౌత్ ఈస్. ఈ మాటలు ఎవరు విన్నారు? ధర్మరాజు విన్నాడు, అర్జునుడు విన్నాడు, నకులుడు విన్నాడు, సహదేవుడు విన్నాడు, దుర్యోధనుడు విన్నాడు, దుశ్శాసనుడు విన్నాడు, వికర్ణుడు విన్నాడు, వేరే వాళ్ళ పేర్లు నాకు తెలియవు, ఇంతమంది విన్నారు. ఒక్క అర్జునుడు ఒకటే ప్రశ్న వేసుకుంటాడు, చీకటి లోపల భీముడు భోజనం చెయ్యగలిగితే చీకటి లోపల నేను బాణాన్ని ఎందుకు వెయ్యలేనన్న ప్రశ్న ఒక అర్జునుడే వేసుకొని, భోజనం చేసిన డిన్నర్ చేసిన తర్వాత అర్జునుడు చేసిన మొదటి పని విల్లు బాణాలు ఎక్కడ పెట్టాడు అక్కడ పోయి దాన్ని తీసుకొని చీకటి లోపల బాణాన్ని షూట్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు. ద్రోణాచార్యుడు ఎవరికి నేర్పాలి. లెట్స్ బి వెరీ క్లియర్. మనకు కనుక లెర్నింగ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటే ఒక చిన్న పిల్లవాడి నుంచి నేర్చుకోవచ్చు, మన దగ్గర పనిచేసే కొత్తగా చేరిన ఒక వ్యక్తి నుంచి నేర్చుకోవచ్చు, క్యాజువల్ కమెంట్ నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఆ లెర్నింగ్ యాటిట్యూడ్ లేదనుకోండి, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వచ్చి చెప్పినా కూడా మనం నేర్చుకోము. నిజమైన గొప్ప నాయకుడిగా ఎదగాలంటే, ఆ నాయకత్వపు హుందాని మనం కాపాడుకోవాలంటే యూ షుడ్ బి ఎ కంటిన్యూస్ లెర్నర్. దట్ ఈస్ అ మస్ట్. ఫోర్త్ వన్, లీడ్ బై విజన్ అండ్ పర్పస్. కుర్చీలో కూర్చున్న తర్వాత, కుర్చీలో ఎందుకు కూర్చుంటాము, రకరకాల కారణాల మీద కూర్చుంటాం. కుర్చీలో కూర్చున్న తర్వాత నేను ఎందుకు కూర్చున్నాను ఒక విజన్, ఒక పర్పస్ ఉంటే మనం ఫోకస్డ్ గా మనకు 1 year time లో we will definitely work. I am talking about a person sitting in the leadership position in a non-government or in a NGO. But if it is a chief minister or prime minister, for 5 years, right? If it is a CEO of a company, for the years that he is there, as decided by the management committee, board of directors. సో మనకు ఒక విజన్ ఉంటే దాని మీదనే మనం పనిచేస్తాం. ఇక్కడ ఈ 12:30కో ఎప్పుడో ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఎక్కడికో వెళ్ళాలి అన్న విజన్ మీకుంటే డైరెక్ట్ గా దానికోసమే మీరు ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసుకుని ఉంటారు, ప్రిపరేషన్ చేసుకుని ఉంటారు. ఈ యొక్క వర్చువల్ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత యూ విల్ బి రెడీ టు లీవ్. ఇట్స్ బి వెరీ క్లియర్ అబౌట్. సో విజన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ దట్ షుడ్ డైరెక్ట్ us. దట్ ఈస్ అబౌట్ ఎల్. ఎంతూజియాస్టిక్. నాయకుడిని చూడగానే కింది వాళ్ళకి ఉత్సాహం రావాలి కానీ భయం రాకూడదు సార్.
లెట్ బి వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్. నాయకుడిని చూడగా ఎందుకు భయం ఉన్నా చెప్పరు, ఉత్సాహం ఉంటే ప్రదర్శిస్తారు. ఏం చెప్తాడో బాబు అన్న ఫీలింగ్ ఉంటే వీళ్ళు కింద వాళ్ళు మాట్లాడు. సో ఆల్వేస్ Jagdish, any issue? There might be some power issue. I'll call it. Praveen, it must be the net issue, no? Sorry, ma'am. What do you think? It is a net issue? Issue. Yeah, it's an internet issue. I think it's back. Now he came, sir. Jagdish, you are back. No, unmute. Yes, Jagdish, you. okay. Am I audible, boss? Yes, Jagdish, go ahead now. Okay. So enthusiastic is one thing that we always need to have. Okay, encourage the team. Nagesh, am I audible and visible? Yes, both are clear. Go ahead. Okay. Any issue, please let me know. Yes, Right. very sure. Okay. అంటే మనకు పర్సనల్ లైఫ్ లో కనుక తీసుకుంటే ఒక కుటుంబపు పెద్ద ఎటువంటి పాత్రను పోషిస్తారో నాయకులు అనేవాళ్ళు అటువంటి పాత్రని పోషించాలి అంటాం. ఒక వ్యక్తికి 3 పిల్లలు ఉంటారు, కానీ ముగ్గురి సామర్థ్యతలు ఒకేలాగా ఉండకపోవచ్చు. ఒకటిలో బ్రహ్మాండంగా సమర్థత కలిగిన వాడు ఉండొచ్చు, ఒకటి యావరేజ్ ఉండొచ్చు, ఒకటిలో సమర్థత లేకపోవచ్చు. కానీ తండ్రి యొక్క బాధ్యత కానీ తల్లి యొక్క బాధ్యత కానీ మనకు ఒక పేరెంట్ గా మాట్లాడినప్పుడు ఆ 3 పిల్లల్ని వాళ్ళ యొక్క పొటెన్షియల్ ని వాళ్ళు గుర్తించి ముందుకు వెళ్ళేటట్టుగా ఎలా చేయాలని అంటామో, ఒక నాయకుడు కూడా ఒక సంస్థకు కానీ ఒక టీముకి కానీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఉన్నప్పుడు తన కింద ఉన్న టీం మెంబర్స్ లో అందరూ సమానంగా ఉంటారు. మన 5 వేళ్లే ఒక చేతితో సరిగ్గా ఉండదు. అటువంటిప్పుడు మన దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళందరూ ఒకేలాగా ఉంటారు, మన టీంలో మేనేజ్మెంట్ కమిటీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒకేలాగా ఉంటారు అనుకుంటే అది సాధ్యపడదు. కొంతమంది బ్రహ్మాండంగా పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది యావరేజ్ ఉంటారు, కొంతమంది పంజాలు ఉంటారు, కానీ ఏదో వాళ్ళకి అడ్డొస్తూ ఉంటది. సో ఒక నాయకుడిగా ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఎన్షూర్ that you encourage your team. Now this is a very, very important thing, empathic listening. అసలు మనం వింటామా అన్నది ప్రశ్న. నిజంగా చూస్తే మనం వింటామా, వింటే ఎలా వింటాము? ఎంపథిక్ లిజనింగ్ అంటే ఆంగ్లంలో చెప్పాలంటే లిసన్ టు అండర్స్టాండ్ అంటాం. ఎదుటి వ్యక్తిని అర్థం చేసుకోవడానికి వినటము. కానీ మనం వినేటప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఎదుటి వ్యక్తిని జడ్జి చేయడానికి వింటాము, ఎదుటి వ్యక్తికి ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి వింటాము, ఎదుటి వ్యక్తి ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నాడు అని క్వశ్చన్ చేయడానికి వింటాము, ఎదుటి వ్యక్తిని మనము ఎలా మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి తీసుకురావాలి అన్న ఆలోచనలో వింటానే గాని అతను ఎందుకు చెప్తున్నాడు అని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నము చాలా మందికి ఉండదు. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ యాజ్ ఎంపథిక్ లిజనింగ్. కొంతమంది నాయకులకు ఉంటది. అటువంటి నాయకుల దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు జీవితాంతము ఆ యొక్క నాయకుడిని గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది వీడికి ఏం కావాలి, నా కింద పనిచేసే వాడికి వీడికి ఏమి అవసరం ఉంది, ఏమి లేదు అనేది అర్థమవుతుంది. ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది? మనం విన్నప్పుడు అర్థమవుతుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ హూ ఇస్ లిజనింగ్ అండ్ ఇన్ దిస్ వాట్ ఐ కాల్ వెబినార్ టు develop the quality of empathic listening
దట్ విల్ మేక్ యూ ద పర్సన్, మేక్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద పర్సన్. ఎదుటి వాడిని అర్థం చేసుకునే అవకాశం మనకు కలుగుతుంది. అప్పుడు వాడికి ఏం కావాలో అది మనము ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం. నెక్స్ట్ స్టార్ట్స్ ఎంపవరింగ్ ద టీమ్. ఆల్వేస్ ఎంపవర్ ద టీమ్. మీ కింది వాళ్ళకి ఏమేమి రిసోర్సెస్ కావాలో వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఆ పవర్ వాళ్ళకి ఇచ్చి మీరు వెనకాల నుంచి డైరెక్షన్ చేయండి అంతే. ఒక నాయకుడు అనేవాడు ముందరుండాలి, కానీ ముందరుండి పని చేయకూడదు అన్ని పనులు. ఎవరైతే ఏ పనులు ఎవరు చేయగలరు అనుకుంటారో వాళ్ళకి ఆ బాధ్యతలు అప్పగించి దాన్ని డెలిగేషన్ అంటాం ఆంగ్లంలో. ఆ డెలిగేట్ చేసి అది వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఎంపవర్ చేసి వాళ్ళ పని చేయడానికి వాళ్ళకు ఆ డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి వాళ్ళకు ఆ అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దే విల్ మూవ్ అహెడ్. సో ఒక మంచి నాయకుడు మీరు ఎక్కడైనా చూస్తే మీకు మీ యొక్క లైన్ సంస్థలోనే కొంతమంది గవర్నర్లు కానీ కొంతమంది ప్రెసిడెంట్లు కానీ మీరు చూసినప్పుడు విల్ ఫైండ్ దిస్ అండ్ యూ రియల్లీ లవ్ టు వర్క్. నా యొక్క కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఐ హావ్ బీన్ టు మెనీ ఆఫ్ ద డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్. హైదరాబాద్ లో ఎన్నో డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, డిఫెన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. నేను ఎన్నో చోట్లకు వెళ్ళాను. అక్కడ 2-3 చోట్లు, ఐ విల్ నాట్ టేక్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద క్లయింట్స్, ఒక 2 చోట్లకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు, హీ వాజ్ అ డైరెక్టర్. సో నేను ఆ సైంటిస్టులకు క్లాసులు తీసుకున్నప్పుడు టాపిక్ వాస్ హౌ టు లీడ్ పీపుల్ అండ్ టీమ్ వర్క్. 2 days ప్రోగ్రామ్ లో వాళ్ళని టీంలుగా డివైడ్ చేసి మాట్లాడినప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ షేరింగ్ లో దే స్పోక్ ఆఫ్ అబ్దుల్ కలాం. అబ్దుల్ కలాం గారు అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ గా అయిపోయి he has retired, he has demitted his office also when I took that session and Abdul Kalam's name. But they say, సార్ మేము ఎంతో మంది డైరెక్టర్లు చూసాం సార్, కానీ అబ్దుల్ కలాం గారు ఉన్నప్పుడున్న ఒక ఎక్స్పీరియన్స్, మాకున్న ఒక అనుభూతి దాని తర్వాత ఎప్పుడు రాలేదు సార్ అంట. ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ ఐ హావ్ బీన్ షోయింగ్ ఇన్ ద స్లైడ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ హీ వాస్ ఫాలోయింగ్, రైట్? హీ వాస్ ఎంపవరింగ్ ద టీమ్, హీ వాజ్ లిజనింగ్, హీ వాజ్ అండర్స్టాండింగ్. ఒక్కోసారి వాళ్ళు ఏమంటుంటే కొంతమంది లేడీస్ తొందరగా వెళ్ళిపోవాలంటే తొందరగా వెళ్ళిపోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చాట. నాకు ఈ వర్క్ అయిపోవాలి, ఐ వాంట్ దిస్ వర్క్, దట్స్ ఆల్. మీరు పొద్దున్న తొందర రండి, కూర్చోండి, చేయండి. హీ వాజ్ అండర్స్టాండింగ్ ద పీపుల్ అండ్ ఎంపవరింగ్ ద టీమ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ హీ గాట్ ఎక్స్ట్రార్డినరీ వండర్ఫుల్ రిజల్ట్. మనకు కూడా మనము ఎంపథెటిక్ గా లిజన్ చేసి మన టీమ్ మెంబర్స్ ని ఎంపవర్ చేస్తే అసాధారణమైన ఒక రిజల్ట్ మనకు వస్తుందన్న ప్రగాఢమైన నమ్మకంతో మీ ముందు ఈ పాయింట్ ఉంచుతున్నా. దెన్ కమ్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, అకౌంటబిలిటీ. అకౌంటబిలిటీ అంటే ఏమంటామంటే తెలుగులో ఏమంటాము, అకౌంటబిలిటీ జవాబుదారీతనం. ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, రైట్, ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ సెషన్ బాగున్నా నేనే అకౌంటబుల్, నా సెషన్ బాగలేకపోయినా నేనే అకౌంటబుల్. దట్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్. So there is a lot of difference between virtual session and real offline session. But accountability rests with the leader. Accountability rests with Anglo. The buck stops here antam. Adi ekkada podu. So mana nirnayalaku, mana results ko final ga manam evvarni, mana kindi vallani, mana pai vallani manam baadhyata ivvakodadu. So it is, we are accountable. Very important word, act with courage. Ikkada nijamaina nayakudiki maamulu nayakudiki vyathyasam kanabadtadi. What is this act with courage? Courage అన్న పదము ఆంగ్లంలో చెప్పినప్పుడు తెలుగులో ధైర్యము అంటాం. సో వాట్ ఈస్ కరేజ్? కరేజ్ ఈస్ నాట్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఫియర్. కరేజ్ ఈస్ యాక్షన్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఫియర్. లెట్ us be very clear about it. మనకు భయం ఉన్నా కూడా ఇది మనం సక్సెస్ అవుతామో సక్సెస్ కామో, ఈ నిర్ణయం నేను తీసుకుంది సమర్థవంతంగా తీసుకున్నానా లేదో అన్న భయం ఉన్నా కూడా we will move ahead with that. So that is what is acting with courage. Extraordinary leaders will take decisions. నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మీరు స్టీవ్ జాబ్స్ తీసుకోవచ్చు, స్వామి వివేకానంద తీసుకోవచ్చు, దాని తర్వాత మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ తీసుకోవచ్చు. మహాత్మా గాంధీ సమయంలో బ్రిటిష్ రవి అస్తమించిన బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో ఒక్క తుపాకీ పేల్చకుండా అహింస అన్న ఒకటే ఆయుధంతో నేను యుద్ధం బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని యుద్ధం చేసి గెలుస్తాను అన్న చెప్పడానికి మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీకి ఎంతో ధైర్యం కావాలి. లెట్ us be very clear about it. But he has taken that. Acting with courage makes us extraordinary leaders. So I request every one of you, right? Because మనసులో ఉంటది, ఇది అవుతుందా కాదా, సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందా, all these things will be there. But keep those doubts aside. If you think what you are doing is right, if you think that if you have faith in your team members, act with courage. And another important thing, approachable. అంటే మన కింది వాళ్ళు మన దగ్గర రావడానికి ఈజీగా మనము వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వాలి. దాన్ని ఏమంటామంటే ఓపెన్ డోర్ పాలసీ అంటాం కార్పొరేట్ లో,
We will not hide behind our titles. అరే ఈయన గవర్నర్ కదా, ఈయన ప్రెసిడెంట్ కదా, ఈయన ఇంటర్నేషనల్ మనిషి కదా అన్న ఒక టైటిల్, ఆ టైటిల్ మనకు అడ్డుండకూడదు. మన వాళ్ళు కలవడానికి టైటిల్ అడ్డకూడదు. ఒక ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీని మీట్ అవ్వడానికి even a common man working in a company can also have that right. So that is what is called approachable. If you go to all Fortune 500 companies, most of the CEOs demonstrate this behavior, approachable. So be approachable. Very, very important. This was already spoken by the chief guest of today's virtual seminar. Attitude plus. So what do you mean by attitude plus? Then more plus will be done. Very positive attitude. రారా అంటాడు ఒకడు, ఒక కటింగ్ సెలూన్ కు పోయాడు, ఒక హెయిర్ కటింగ్ సెలూన్ కు పోయాడు కరోనాకు ముందర. వాడికి అసలు జుట్టే లేదు, ఉన్నవే 4-5 జుట్లు ఉన్నాయట. వెరీ లిటిల్. ఆ 4-5 జుట్లను చూసి అక్కడ వాడు అన్నాడట, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, జుట్లను తీసేయాలా కట్ చేయాలా అని అన్నాడు. బికాస్ దట్ ఫెలో, ద గై హూ వాస్ కటింగ్ ద హెయిర్ వాస్ ఫెల్ట్ వెరీ బ్యాడ్. అండ్ దిస్ ఫెలో సెడ్, లేదు నాకు మూడు జుట్టు ఉంది, ఏం పాలలేదు, దానికి యూ డైట్ అన్నాడు, దానికి నల్ల రంగు వేసి అన్నాడు. సో దట్స్ యాటిట్యూడ్. ఎటువంటి పరిస్థితి అయిన వచ్చినా కూడా లుకింగ్ అట్ ది పాజిటివ్ సైడ్. వి ఆల్వేస్ హ్యావ్ దట్. అది మనం యాటిట్యూడ్ తెలుగులో దృక్పథం అంటాం. మన ఎదురుగా గులాబీ మొక్కుంటే ఒక వ్యక్తి అనొచ్చు, భగవంతుడా ఏం చేశావు, ఇంత అందమైన గులాబీ పువ్వుకి ముళ్ళిచ్చావు, ఏం భగవంతుడు అయ్యా నువ్వు అని ఒక వ్యక్తి అనొచ్చు. అదే ఇంకొక వ్యక్తి అనొచ్చు, భగవంతుడా ఎంత గొప్పవాడివయ్యా నువ్వు, ఈ ముళ్ళుంట గులాబీ మొక్కకి సువాసనలు వెదజల్లే వైబ్రెంట్ రంగులున్న పూల్ని ఇచ్చావు కదా, నువ్వెంత గొప్పవాడివయ్యా అని ఇంకొకటి అనొచ్చు. ఇద్దరు కూడా కరెక్టే. సో జీవితాన్ని మనం చూడగలిగినప్పుడు, మనం పాజిటివ్ గా చూడగలిగితే, ఆ పాజిటివ్ గా చూసే నాయకుడు ఆ తన జీవన ప్రయాణంలో he'll be tremendously successful. సో అతను కుటుంబానికి నాయకుడు ఉండొచ్చు, ఒక సమాజంలో నాయకుడు ఉండొచ్చు, ఒక రాష్ట్రానికి నాయకుడు ఉండొచ్చు, ఒక కంపెనీకి నాయకుడు ఉండొచ్చు, ఒక లైన్స్ లో నాయకుడు ఉండొచ్చు. దట్ డజంట్ మ్యాటర్. బట్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ప్లేస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. నౌ కమ్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, డెసిసివ్నెస్. డెసిసివ్నెస్ అంటే ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత దాని మీద ఉండి పనిచేయడం. కొంతమంది నిర్ణయాలే తీసుకోరు. నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం కూడా ఒక నిర్ణయం, గుర్తుపెట్టుకోండి. కొంతమంది నిర్ణయాలను పోస్ట్ పోన్ చేస్తుంటారు. నా జీవన ప్రయాణంలో ఒక టీచర్ గా నేను ఎంతో మందిని చూశాను, ఎంతో మందికి పాఠాలు చెప్పాను, ఎంతో మందికి కోచింగ్ చేశాను. కౌన్సిలింగ్ వెళ్ళలేదు కానీ ఐ కోచ్డ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. బట్ some people will never take a decision. Let us be very clear. Not taking a decision in some aspect is also a decision. కానీ నిర్ణయం ఒక్కసారి తీసుకున్న తర్వాత be firm on that, move ahead. కొంతమంది నాయకులు, you find it. So one of the examples that I can take is, it's not that I'm not bringing any political issue here, Mr. Narendra Modi. So most of the people, even the guy who doesn't like Narendra Modi also, he will say he's a very decisive man. So నాయకత్వం, you take Narayan Murthy. If I were to take example of Narayan Murthy గారు 4 మిత్రులతోనే కలిసి ఆ ఇన్ఫోసిస్ ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు first 3-4 years it was not successful. It was started in a very small flat in Bangalore. Right? అప్పుడు ఇద్దరు ముగ్గురు they wanted to Narayan Murthy to sell the entire company. But Narayan Murthy said, no, I'm not going to do that. If you want, you can leave, but I will not. Same is the case with our Ramoji Rao. When he wanted to start the film city, Ramoji Film City, for the first time in his life, the decision of Ramoji Rao in starting a film city was opposed in his family. Number one. Number two, the political establishment was not in favor of him. There was they were against Eenadu and Ramoji Rao. But in spite of that, ఆయన కొన్ని ఆస్తులు అమ్మాల్సి వచ్చింది. But once he has taken a decision, let us be very clear. Once we take a decision, if we think that our decision is right, if we think that our decision is correct, once we take a decision, if we continue to move ahead in the direction, in the long run, we will stand out to be tremendously successful. So I request all the leaders who are listening to me to be taking this one important thing called decisiveness. And always be a doer. కొంతమంది బ్రహ్మాండమైన ఆలోచన కలిగి ఉంటాయి. ఆలోచన వస్తే ఏం లాభం లేదు బాస్, దాన్ని ఆచరణలో ఎప్పుడు పడతావో అప్పుడు నువ్వు ప్రపంచంలో నీ జీవితంలో ముందరకెళ్తావు. ఆల్వేస్ బి ఎ డూయర్. అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ వాస్ కవర్డ్
by one of you when you are what you call నేను who is a leader అన్న ప్రశ్న వేసినప్పుడు మీరు నాకు మీ చాట్ బాక్స్ లో సమాధానం ఇచ్చారు. డెవలప్స్ హిస్ పీపుల్. మీరు కనుక మీ వాళ్ళని డెవలప్ చేయలేకపోతే మీరు లీడర్ కాదు, మీరు మేనేజరే. యు ఆర్ మేనేజింగ్ పీపుల్, యు ఆర్ నాట్ డెవలపింగ్. దట్స్ ఆల్. యు ఆర్ నాట్ లీడింగ్ పీపుల్. One of the important responsibilities of every leader is we have to develop our people. Let us be very clear. మన ఎదురుగా ప్రతి రాయి లోపల రత్నం దాగుంటది అన్న నమ్మకం మనకుంటే, మన ఎదురుగా ఉన్న వ్యక్తి రాయి లాగా ఉన్నా కూడా అతన్ని రత్నంగా తీర్చిదిద్దొచ్చు ఒక మనిషి. అది నాయకుడిలో ఉంటుంది. ఇంకా నేను సైన్స్ ని తీసుకొని మాట్లాడాలంటే ఒక నాయకుడు ఎదురుగా ఒక కొత్తగా ఒక వ్యక్తి వస్తే అతన్ని ఒక కార్బన్ లాగా చూసి అతనికి పనులు అప్పచెప్పొచ్చు. ఇంకొక వ్యక్తి ఆ కార్బన్ లోపల డైమండ్ ఉంది, నేను కెమిస్ట్రీ గురించి మాట్లాడుతున్నా, ఆ కార్బన్ లోపల డైమండ్ ఉంది అని అనుకొని ఆ వ్యక్తిని డైమండ్ గా తీర్చిదిద్దొచ్చు. సో డెవలపింగ్ అవర్ పీపుల్, మన టీం మెంబర్లను డెవలప్ చేయడము నాయకుడిగా మన ఇంపార్టెంట్. ఎఫెక్టివ్నెస్. ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే ఏ పని చెయ్యాలో ఆ పని చేస్తే ఎఫెక్టివ్నెస్ వస్తుంది. పని ఎలా చెయ్యాలో అలా చేస్తే అది ఎఫిషియన్సీ అంటాం. అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏ పని ఎలా చెయ్యాలో అలా చేస్తే దాన్ని మాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది. ఎఫెక్టివ్నెస్ మీరు చూస్తుంది పదము ఎఫెక్టివ్నెస్. ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే ఒక పనిని ఎలా ఏ పని చెయ్యాలో ఆ పని చేస్తే అది ఎఫెక్టివ్నెస్. సో ఏ పని చెయ్యాలో అదే పని చేయగలగటము ఒక మనకు మంచి నాయకుడిగా మనని తీర్చిదిద్దుతుంది. ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్స్, నేను దీని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడవలసిన అవసరం లేదు. మీరు బిజినెస్ లీడర్సే తీసుకోండి, పొలిటికల్ లీడర్సే తీసుకోండి, స్పిరిచువల్ లీడర్సే తీసుకోండి, సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లీడర్సే తీసుకోండి, సైంటిఫిక్ లీడర్సే తీసుకోండి. వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా వాళ్ళ టీంలని అంత ఉత్తేజపరిచారు అంటే వాళ్లకు వక్తృత్వ, కమ్యూనికేషన్స్, భావ వ్యక్తీకరణ శక్తి వాళ్ళు సంపాదించుకున్నారు అని అర్థం. అది ఎట్లొస్తుంది? ఈ నైపుణ్యతలు మనం సతతంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది. సో ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఐ రికమెండ్ టు ఎవ్రీ వన్. మీలో లేదని కాదు, అది ఒక టీచర్ గా మీకు ఇది అవసరము అని చెప్పే బాధ్యత నాది కాబట్టి ఐఎమ్ పాయింటింగ్ ఇట్ అవుట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎంకరేజ్ పీపుల్ అండ్ ఎంగేజ్ పీపుల్. రైట్, ఆల్వేస్ ఎంగేజ్ విత్ దెమ్. రైట్, ఒక పని అప్పచెప్పి అయిపోయేగా, పని అప్పచెప్పిన తర్వాత ఏం బాబు పని చేసావా పని చేయలేదా అని వాడి వెనకాల పట్టం కూడా. ఎంగేజింగ్ పీపుల్ ఈజ్ వాళ్ళకి ఏం అవసరం ఉంది, ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ మీరు లాంచ్ చేయదలుచుకున్నారు, ఇండిపెండెన్స్ డేకి ఒక లైన్స్ తరఫున ఒక ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేయదలుచుకున్నారు, దానికి ఒక ప్రాజెక్ట్ చైర్మన్ ని మీరు నియమించారు, అతను ఈ పనులు చేస్తా అన్నాడు. ఆయన ఫోన్ చేసి ఒక ప్రెసిడెంట్ ఆయన ఫోన్ చేసి బాబు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, ఎట్లా నడుస్తుంది, పని అయిందా లేదా కాదు, పని అయిందా లేదా అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ ఆటోక్రాట్ లీడర్షిప్. మనం దాని గురించి మాట్లాడటం లేదు. సో అతన్ని ఎంగేజ్ చేయడం, అతన్ని ఎంకరేజ్ చేయడం ప్రతి ఒక మంచి నాయకుడి యొక్క ప్రధానమైన కర్తవ్యం. నౌ దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మన లోపలని భావనలని మనము మేనేజ్ చేయటము. రకరకాల ఎమోషన్స్ ఉంటాయి సార్. కోపం ఉంటుంది. ఐ పర్సనలీ బిలీవ్, రైట్, నేను ఇది తెలుగులో చెప్పలేను, ఇంగ్లీష్ లోనే చెప్తాను ఒక సెంటెన్స్. I personally believe that most of the human beings are human beings so long as they are not angry. The moment they are angry, they don't know what animal comes out of that. Right? For someone, dog may come out. For someone, some other animal may come out. But if you can handle the emotion of anger, when you get angry, your relationship is wonderful. You will get extraordinary result in the long run. కోపాన్ని మేనేజ్ చేసుకునే ఒక ప్రవృత్తిని మేనేజ్మెంట్ భాషలో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం. భయం ఉంటుంది, భయం లేని ఎవరికి, నాకు కూడా భయం ఉంది, కానీ ఆ ఉన్న భయాన్ని ఒక మంచి ఒక సక్రమంగా ఒక రూట్ లో దాన్ని ఛానలైజ్ చేసి దాన్ని ఎట్లా కంట్రోల్ హ్యాండిల్ చేయాలో చేయగలగటం ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. ద్వేషం ఉంటది, కోపం ఉంటది, పగ ఉంటది, అసూయ ఉంటది, ప్రేమ ఉంటది. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ఎమోషన్స్. సో ఆ ఎమోషన్స్ ని extraordinary leaders will handle that emotion. That is where Duryodhana failed.
105 పాండవులు కౌరవులు కలిపితే 105లో నిజమైన నాయకత్వపు లక్షణాలు చాలా ఉన్నది దుర్యోధనుడిలో. ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యాడు? 2 కారణాలు. ఒకటి, ఆయన ఈర్ష్య ద్వేషాలను అసూయని ఆయన హ్యాండిల్ చేసుకోలేకపోయాడు. నంబర్ 1. నంబర్ 2, he was not an empathic listener. Empathic listening గురించి ఆల్రెడీ మాట్లాడాను. దుర్యోధన is a classic example of selective listener. ఆయనకి ఏది కావాలో అదే వింటాడు. మీరు ఎన్నో సంస్థల్లో చూడండి, పైవాడికి ఏం కావాలో కిందివాడు అదే చెప్తా ఉంటారు. దాంట్లో పైవాడు బాగుపడు, కింది వాళ్ళు బాగుపడతారేమో కానీ పైవాడు బాగుపడు. సో సెలెక్టివ్ లిజనింగ్ కెన్ నెవర్ ఎవర్ హెల్ప్. సో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ టేక్ కేర్. నౌ వి కమ్ టు రెసిలియన్స్. రెసిలియన్స్ ని తెలుగులో నేను మీకు ఎట్లా చెప్పాలంటే, నా అభిప్రాయం ప్రకారము మనుషులు రెండు వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళు. ఒక బంతిని తీసుకుంటే కొంతమంది చాలా 50% to 60% జనాలు గాజు బంతి లాంటి వాళ్ళు. మీరు గాజు బంతిని తీసుకుని కేసి కొట్టారనుకోండి, అదేమవుతుందంటే కొన్ని బంతులు పగిలిపోతాయి, కొన్ని బంతులేమో 4 సార్లు 5 సార్లు పైకి లేచి పైకి పడుతుంది. అదే ఒక రబ్బర్ బంతిని తీసుకొని మీరు కొట్టారనుకోండి నేలకి, మీరు ఎంత స్పీడ్ కొట్టారో అంత స్పీడ్కే పైకి వచ్చేస్తుంది. సో దాన్ని ఆంగ్లంలో రెసిలియన్స్ అంటాం, తెలుగులో ఏమంటారో నాకు తెలియదు. సో రెసిలియన్స్, మీరు ఏ నాయకుడినైనా చూసుకోండి, సక్సెస్ఫుల్ గా వచ్చిన స్టీవ్ జాబ్స్ నుంచి మొదలు పెట్టుకొని, స్టీవ్ జాబ్స్ తీసుకోండి, స్వామి వివేకానంద తీసుకోండి, మదర్ తెరీసా తీసుకోండి, నారాయణమూర్తి తీసుకోండి, రామోజీరావు తీసుకోండి, మీకు నచ్చిన ఏ నాయకుడినైనా తీసుకొని అతని జీవితాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఈ యొక్క లక్షణం ఉంటది. వాళ్ళకు సెట్ బ్యాక్స్ వస్తాయి, కానీ సెట్ బ్యాక్స్ వచ్చినప్పుడు ఎంత సెట్ బ్యాక్ వచ్చిందో అంతే ఫాస్ట్ గా టక్కున వాళ్ళు పైకి వచ్చేస్తారు. సో రెసిలియన్స్, మంచి నాయకుడి యొక్క మనం డెవలప్ చేసుకోవాల్సింది రెసిలియన్స్. కరోనా వచ్చింది. కరోనా పరిస్థితుల్లో ఎంతో మందికి బిజినెస్లు దెబ్బతిన్నాయి, ఎంతో మంది ఉద్యోగాలు పోయాయి. కానీ దాంట్లోనే కొంతమంది కొత్త ఉద్యోగాలు వెతుక్కున్నారు, దాంట్లోనే కొంతమంది బిజినెస్ ని మార్చుకున్నారు, కొంతమంది బట్టలు కుట్టే వాళ్ళు పీపీ కిట్లు కుట్టడం మొదలెట్టారు. అందరూ చేయలేకపోయారు ఆ పని. లెట్స్ బి వెరీ క్లియర్, కొంతమంది చేయగలిగారు. ఎందుకు? బికాస్ దే వర్ రెడీ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ జోన్, బికాస్ దే హ్యాడ్ దిస్ రెసిలియన్స్. సో ప్లీజ్ డెవలప్ దట్ రెసిలియన్స్. రెస్పెక్ట్, జెన్యూన్ రెస్పెక్ట్ ఉండాలి సార్. ఇదేంటి జెన్యూన్ రెస్పెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఎట్లా వస్తుంది జెన్యూన్ రెస్పెక్ట్? జెన్యూన్ రెస్పెక్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే, దర్ ఈస్ వన్ థింగ్ దట్ Nagesh, am I audible? Yeah, very clear. Okay. Genuine respect ఎప్పుడు వస్తుంది? జెన్యూన్ రెస్పెక్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, మనం అందరము మీకు సపోజ్ లెట్ us go to our childhood days. మనం అందరం LKG UKG క్లాసులలో ఉన్నాం అనుకోండి, 6 ఏళ్ళు 7th class 8th class లో కూర్చున్నాం అనుకోండి. లెట్ us say we are sitting in 8th class or 7th class or 6th class. ఒక టీచర్ వస్తారు. ఆ టీచర్ రాగానే మన లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు లేచి గుడ్ మార్నింగ్ టీచర్ అంటారు. మనం కూడా వీల్ ఆల్సో జాయిన్ ద కోరస్, గుడ్ మార్నింగ్ మేడం అంటాము. కానీ వీ నో దేర్ ఈస్ నో గుడ్ ఇన్ ద టీచర్. Every one of us, every student has one teacher whom we really don't care. Category 1 teacher, category 2 teacher. ఒక టీచర్ రాగానే మనమే లేసి గుడ్ మార్నింగ్ అంటాం. ఎందుకు? ఆ టీచర్ లో గుడ్ ఉందని కాదు, కానీ ఆ టీచర్ మన మీద కక్ష కడితే మనకి ఎంత పతనాన్ని, మనకి ఎంత డ్యామేజ్ అన్నా చేయొచ్చు. కేటగిరీ 2 టీచర్ whom we are scared of. Now I'll come to category 3 teacher. ఇప్పుడు మీరు నన్ను విన్న వాళ్ళకి ఒక్క నిమిషము, ఇఫ్ యూ కెన్ టెల్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ 2 teachers whom you respect the most. 2 టీచర్లు, మీరు చాలా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే 2 టీచర్ల పేర్లు మీరు చెప్పండి అన్న ప్రశ్న నేను మీకు వేస్తే, అప్పుడేమవుతుంది? యువర్ మైండ్ విల్ స్టార్ట్ థింకింగ్. ఏ కపుల్ ఆఫ్ నేమ్స్ విల్ కమ్ టు యువర్ మైండ్. ఆ పేర్లు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ముఖాలు మీ ఎదురుగా వస్తాయి. అప్పుడు మీ మనసులో వచ్చేది వాళ్ళ పట్ల గౌరవం మటుకే. సో కేటగిరీ 3 టీచర్, ఆ టీచర్లు ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్నారో లేదో, ఎక్కడున్నారో తెలియదు. ఈవెన్ టుడే వాళ్ళ పేర్లు మీ మైండ్ లోకి వచ్చినప్పుడు మీకు వచ్చేది అట్మోస్ట్ రెస్పెక్ట్. ఎందుకు వచ్చింది ఇది? బికాస్ దెర్ ఆర్ 2 things. Number 1, కాంపిటెన్సీ.
మీరు అనొచ్చు, సార్ ఒక టీచర్ ఉన్నారు, టీచర్ కి పాఠాలు చెప్పే కాంపిటెన్సీ లేకపోతే మటుకు రెస్పెక్ట్ రాదు సార్. ఆ టీచర్ మీరు చాలా బాగా పైకి రావాలని కోరుకోవచ్చు, మీకు ఎప్పుడూ సపోర్ట్ గా ఉండొచ్చు, మీ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ వినొచ్చు, కానీ ఆ టీచర్ కి కనుక ఫిజిక్స్ టీచర్ అయితే ఫిజిక్స్ చెప్పే కెపాసిటీ లేకపోతే, మ్యాథ్స్ టీచర్ అయితే మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పే కాంపిటెన్సీ లేకపోతే ఆ టీచర్ ని మనము లైక్ చేస్తాము కానీ రెస్పెక్ట్ చేయము. దట్స్ అ ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్. There's a lot of difference between liking and respecting. Respect కావాలంటే you should be competent in your field. If you're a businessman, you should have that. Whatever it is, whichever field we are, ఆ కాంపిటెన్సీ మనలో ఉండాలి. రెస్పెక్ట్ ప్లస్ మన వాళ్ళని మనము మనుషులుగా గుర్తించి వాళ్ళకు ఆ ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పుడు then automatically they start respecting us. That is a genuine respect. Otherwise most of the respect is pretending, అంటే నటన అన్నమాట. పైవాడు వచ్చినప్పుడు వాడికి 4 మంచి మాటలు చెప్తాము, రైట్? వాడిని ఇది మీకు కార్పొరేట్లో ఎక్కువ కనపడుతుంది. నేను ఎందుకంటే కార్పొరేట్ లో నా అనుభవం మొత్తం కార్పొరేట్ లో కాబట్టి కార్పొరేట్ లో మీకు ఇది ఎక్కువ కనపడుతుంది. పై ఆఫీసరు పై వాడికి పై బాస్ కి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు, కానీ రెస్పెక్ట్ వాడికి కాదు, కుర్చీకి రెస్పెక్ట్. కానీ ఎవరైనా కుర్చీ కనుక వాడితో మాట్లాడగలిగితే కుర్చీ అంటది ఆఫీసర్ తోటి, అరే నీకన్నా ముందర ఎంతో మంది వచ్చి కూర్చున్నారా, నువ్వు పోయిన తర్వాత ఎంతో మంది వచ్చి కూర్చుంటారా, ఈ ఉన్న కాలానికి ఎందుకురా నీకు ఎంత అహంకారం అంటది కుర్చీ. కానీ ఆ కుర్చీ వాళ్ళతో మాట్లాడదు, వాడికి అర్థం కాదు. సో రెస్పెక్ట్ అన్నది నీకు కాంపిటెన్సీ ఉండి మనం అలా జనాలతోటి ఎలా బిహేవ్ చేయాలో అలా బిహేవ్ చేయగలిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మన కింది వాళ్ళు మనకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు. లీడర్ కున్న గొప్ప ఇదేమంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమంటే రెస్పెక్ట్. దాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. రికగ్నైజెస్ కాంట్రిబ్యూషన్స్. నెక్స్ట్ వన్, మన కింది వాళ్ళు చేసిన పనిని మనం గుర్తించగలగాలి. చిన్న పని చేసినా కూడా వాడికి బాగా చేసావు అని చెప్పడం. ఎస్పెషల్లీ ఈ ఎన్జిఓస్ లో, ఈ క్లబ్స్ లో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కొంతమంది కాంట్రిబ్యూషన్స్ పెద్దగా ఉంటాయి, కొంతమంది కాంట్రిబ్యూషన్ మానిటరీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ కాదు. టైమ్ ఈజ్ ద మోస్ట్. ఎవరన్నా ఇప్పుడు మీరు లయన్స్ కోసం ఈ రోజు 2 గంటలు ఇచ్చారంటే మీరు ₹1,00,000 ఖర్చు పెట్టిన దానికన్నా కూడా ఈ 2 గంటలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటాను నేను. ₹1,00,000 పోతే సంపాదించవచ్చు, 2 గంటలు పోతే 2 క్షణాలు కూడా సంపాదించలేము. సో కాంట్రిబ్యూషన్స్, టైం కానీ, ఎఫర్ట్స్ కానీ, వర్క్ కానీ, రీసెర్చ్ కానీ, వాట్ ఎవర్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ మన వాళ్ళు చేసినప్పుడు దాన్ని రికగ్నైజ్ చేయండి. అది చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దే విల్ బి మోటివేటెడ్ టు వర్క్ మోర్. రెస్పాన్సిబిలిటీ, బాధ్యత. 1 సంవత్సరము బాధ్యతాయుతంగా మనం మన కుర్చీలో మన బాధ్యతని నిర్వర్తించి మన సంస్థ యొక్క గుడ్ విల్ ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి అన్న రెస్పాన్సిబిలిటీ మైండ్ సెట్ తోటి కూర్చున్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ లీడర్ గా హీ విల్ గ్రో అప్. రెస్పెక్ట్స్ హిస్ పీపుల్. ఐ హావ్ ఆల్రెడీ కవర్డ్ దిస్. మన వాళ్ళని మనము రెస్పెక్ట్ చేయాలి. దే ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫస్ట్, all things later. Support team members. Strives to make a positive difference. This is one thing I would like to speak. Strives to make. మీరు ఆ కుర్చీలో కూర్చున్నారు అంటే you should be able to make some positive difference to the lives of people who matter, to the society, to all the stakeholders. And that is, అది లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే వస్తాము రొటీన్ గా మన పనులు మనం చేస్తాం, వెళ్ళిపోతాం. అట్లా కాదు. Nagesh, I am hearing some words. Yeah, wait. Yeah, you can continue, sir. Yeah. Okay. Now it's a very important hard and tough decisions. If I were to paraphrase Shiv Khera, because your quotations వాళ్ళని నేను acknowledge చేయాలి. Shiv Khera says, leadership is not a popularity contest అంటాడు ఆయన. Leadership is not a popularity contest. You have to take some tough decisions. ఆ డెసిషన్ జనాలకు నచ్చకపోవచ్చు ఒక్కొక్కసారి. You have to take hard decisions. నీ కింది వాళ్ళు నీకు సపోర్ట్ ఇవ్వకపోవచ్చు, కానీ ఆ కుర్చీలో కూర్చున్న తర్వాత ఒక్కొక్కసారి కొన్ని డెసిషన్స్ టఫ్ గా తీసుకోవాల్సినప్పుడు యూ హావ్ టు టేక్ టఫ్ డెసిషన్స్. బికాస్ ఇఫ్ యూ టేక్ టఫ్ డెసిషన్స్, టుమారో యూ విల్ గెట్ బెటర్ రిజల్ట్. సిచ్యువేషన్ ఈజ్ లైక్ దట్. యాజ్ అ లీడర్ యూ అండర్స్టూడ్ ఇట్. మీరు ఆ పని చేయాల్సి వస్తుంది.
హార్డ్ అండ్ టఫ్ డెసిషన్స్. ఒకసారి మన పిల్లలు కూడా వాళ్ళ వెల్ఫేర్ లో కూడా ఒకసారి మనం టఫ్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటాం. సాఫ్ట్ డెసిషన్స్ వాళ్ళు బాధపడతారు కదా అని మనం తీసుకుంటే లాంగ్ రన్ లో వాళ్లకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, మనకు కూడా. దట్స్ వాట్ ధృతరాష్ట్ర డిడ్. ధృతరాష్ట్రుడు ఎప్పుడు కూడా టఫ్ డెసిషన్ తీసుకోలేదు. సింహాసనం మీద కూర్చున్న ధృతరాష్ట్రుడికి టఫ్ డెసిషన్ తీసుకునే హక్కు ఉంది, ఆ రైట్ ఉంది, కానీ అతను తీసుకోలేదు. సేమ్ ఇస్ ద కేస్ విత్ ద్రోణ. ద్రౌపది వస్త్రాపణం చేస్తున్నప్పుడు మీరు చేసేది తప్పు అని చెప్పగలిగిన శక్తి సామర్థ్యం ఉన్నవాళ్ళు భీష్ముడు, ద్రోణుడు చెప్పలేదు. ఒక విదురుడు ఒకటే చెప్తాడు. సో వెన్ యూ టేక్ హార్డ్ అండ్ టఫ్ డెసిషన్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్, తీసుకోవాల్సిందే. సో డూ టేక్ టఫ్ డెసిషన్స్ ఇఫ్ ద సిచ్యువేషన్స్ డిమాండ్. అండ్ వన్ వర్డ్ విత్ హెచ్, హ్యూమిలిటీ విత్ లెస్ ఈగో. సో లైన్స్ లో నాకు ఫ్లోర్ ఇచ్చే ముందర, వర్చువల్ గా ఫ్లోర్ ఇచ్చే ముందర ముగ్గురు మాట్లాడారు. మీ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ మాట్లాడారు, మీ పాత డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ చీఫ్ గెస్ట్ బన్సల్ గారు మాట్లాడారు, బాబురావు గారు మాట్లాడారు. వారు ముగ్గురు మాట్లాడినా కూడా వాళ్ళు లైనిజంలో ఎంత సాధించారో ఏం చేశారో నాకు తెలియదు, మీరు వినటం తప్ప నాకు తెలియదు. కానీ మీరందరూ ఆ లైన్స్ లో ఒక లైనిజం లో ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఉన్నారు కాబట్టి మీకు తెలిసి ఉంటుంది. బట్ అంత సాధించినా కూడా దే ఆర్ వెరీ హంబుల్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది హాల్ మార్క్. లుక్ ఎట్ ఎనీ గ్రేట్ లీడర్. మీరు ప్రపంచంలో ఏ గొప్ప నాయకుడినైనా చూడండి, హీ విల్ నాట్ సి. అందుకే ఆంగ్లంలో అంటాము, వెన్ సక్సెస్ కమ్స్ టు యూ ఇట్ షుడ్ టచ్ యువర్ హార్ట్, నాట్ యువర్ హెడ్. Success should never affect your head. If it affects your head, your ego will become big. If it affects your heart, you will understand that so many people have contributed. ఈ రోజు నేను మాట్లాడుతున్నానంటే ఇది నా యొక్క గొప్పతనం కాదు. దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేసిన నగేష్ పంపాటి, మీరు అక్కడ పేషెంట్ గా కూర్చున్న వింటున్న మీరు, కరెంట్ పోకుండా మనకు హెల్ప్ చేసిన ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్, సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్. ఎప్పుడైతే ఆ విచక్షణ మనకు ఉంటుందో మనం సాధించిన దాంట్లో ఆ క్రెడిట్ ని అందరికి అట్లీస్ట్ మనసులోనే ఇస్తాం. సో దట్ మేక్స్ అస్ మోర్ హంబుల్. సో ఆల్వేస్ బి, మీరు పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులు పెట్టుకోవచ్చు, కానీ ఆ సక్సెస్ అయినప్పుడు నేను సాధించాను అనకుండా దట్ క్రెడిట్ గోస్ ఆనెస్ట్ గా మనసులో. అది అందరు చెప్తారు నోటితో, మీరు మనస్ఫూర్తిగా చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది ఎదుటి వాడికి అర్థమవుతుంది. దే విల్ బి వర్కింగ్ మచ్ బెటర్. అండ్ లీడర్షిప్, లీడర్ ఎవరు కాదు వ్యత్యాసం ఎక్కడ తెలుస్తుంది? ఇనిషియేటివ్. ఇనిషియేటివ్ ని తెలుగులో చెప్పాలంటే, మీరు ఒక పని చేస్తే మీకు మీ యొక్క జట్టుకి అది మంచిది అని మీకు తెలిసి ఎవరు చెప్పకుండా ఆ పనిని మీరు చేయగలిగినప్పుడు దాన్ని ఆంగ్లంలో ఇనిషియేటివ్ అంటాం. మీరు ఒక పని చేయాలి, ఆ పని చేస్తే మీకు మంచిది, మీ జట్టుకు మంచిది. మీకు ఒక్కళ్ళకే కాదు, మీకు మీ జట్టుకు మంచిది. ఆ జట్టు అంటే పర్సనల్ గా కుటుంబం వస్తుంది, ఆర్గనైజేషన్ గా మీకు లయన్స్ క్లబ్ వస్తుంది, మీ సంస్థ ఉంటే మీ సంస్థ వస్తుంది. దట్ వేరీస్. సో ఎవరో చెప్పకుండా ఈ పని చేస్తే మంచిదని మీకు తెలిసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఎవరో చెప్పకుండా ఆ పని మీరు మొదలెడితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇనిషియేటివ్. నాయకుడిగా ఉండడానికి ప్రధానమైన డిఫరెన్స్ ఏమంటే హ్యావింగ్ దట్ ఇనిషియేటివ్. ఇది ఉన్న వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా ఒక నాయకుడి స్థానానికి ఎదుగుతూ వెళ్ళిపోతారు. ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ప్రభావిత్వం. ఎట్లా చేస్తాము? మన మాటలు, మన నైపుణ్యతలు ఇవన్నీ కూడా ఎదుటి వాళ్ళని మన కుర్చీ ప్రభావం చేయకూడదు. దేర్ ఆర్ 2 ways ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. కూర్చున్న కుర్చీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడము వేరు, ఆ వ్యక్తి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం వేరు. ప్లీజ్ ఎన్షూర్ దట్ ద పర్సన్ ఇన్ యూ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యువర్ పీపుల్. ఇంటెగ్రిటీ. మన ఆలోచనలు, మన మాటలు, మన చేతలు మూడు సమన్వయం ఉండటం. What I think is what I say is what I do. And that is what is called as integrity. Look at all great leaders. Most of the leaders have this integrity. Inspire people, involve people. I've already committed. Interpersonal skills. దీని గురించి ఒక్క నిమిషం చెప్తాను. సో వాట్ ఈస్ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్? ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ అంటే జనాలతోటి డీల్ చేయడానికి కావాల్సిన నైపుణ్యతలు. దాంట్లో ఏమేమి వస్తాయి? లిజనింగ్ వస్తుంది, కమ్యూనికేషన్ వస్తుంది, డెసిషన్ మేకింగ్ వస్తుంది, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ వస్తుంది, టైం మేనేజ్మెంట్ వస్తుంది, హ్యాండ్లింగ్ పీపుల్ వస్తుంది, మేనేజింగ్ ఎమోషన్స్ వస్తుంది. సో ఇవన్నీ నైపుణ్యతలు ఎట్లా వస్తాయి? దీనికోసం మనం కోర్సు తీసుకునే అవసరం లేదు. మనం చేసిన ప్రతి పని తర్వాత ఇది కరెక్ట్ గా చేసానా, కరెక్ట్ గా చేయలేదా, ఎక్కడ మిస్టేక్ వెళ్ళింది అని అర్థమైతే ఆటోమేటిక్ గా వి విల్ బి సక్సీడింగ్. ప్యాషన్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్. మీరు ఏ పని చేసినా కూడా బ్రహ్మాండంగా
చెయ్యాలి అన్న తపన, ప్యాషన్ ని తపన అంటాం తెలుగులో, కొంతమందికి ఉంటది. జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి, ఆ వ్యక్తులే టకటక జీవితంలో పైకి ఎదిగిపోతారు. సో డెవలప్ ప్యాషన్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ అండ్ పాజిటివ్ ఓరియంటేషన్. ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఏ పాజిటివ్ ఓరియంటేషన్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ బేస్డ్ డెసిషన్స్. ప్రిన్సిపల్ బేస్డ్ డెసిషన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు? నాయకుడికి పక్షపాతం లేదని ఎప్పుడు నిర్ణయం తెలుస్తుంది అంటే, కొన్ని ఒక ప్రిన్సిపల్స్ మీద నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు. ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, మీరు ఒక వ్యక్తికి ఇస్తారు, మీకు నచ్చిన వ్యక్తికి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు అనుకోండి, అప్పుడు మీ మీద అందరికీ గౌరవం ఉండదు. ఈ వ్యక్తి ఈ పని బాగా చేయగలడు, ఈ వ్యక్తి ఈ పని బాగా చేయలేడు, బాగా చేసే వ్యక్తి మీకు నచ్చకపోయినా కూడా ఆయన బాగా చేస్తాడు కాబట్టి ఆ వర్క్ ని ఆయనకు అప్పగిస్తే, ఆ ప్రాజెక్ట్ ని ఆయనకు అప్పగిస్తే, మీ దగ్గర ఉన్న క్లబ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆ విషయం అర్థమవుతుంది కాబట్టి, సో దే స్టార్ట్ రెస్పెక్టింగ్ యూ ఓవర్ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ప్రిన్సిపల్స్ బేస్డ్ డెసిషన్స్, దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ యాజ్ అన్బయాస్డ్ డెసిషన్స్. నిష్పక్షపాతంగా డెసిషన్ తీసుకోవడం. పర్పస్ఫుల్ కమ్యూనికేషన్స్. సో ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఈ 5 మనకు వస్తాయి. యూ కెన్ ఛాలెంజ్ ద ప్రాసెస్, యూ కెన్ ఎనేబుల్ అదర్స్ టు యాక్ట్, యూ కెన్ ఎంకరేజ్ ద హార్ట్, and you can inspire a shared vision, and you can model the way. So this is what I wanted to share in this short time on the leadership issue. మీకు ఏమన్నా షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నా, ఏమన్నా ప్రశ్నలు అడగాలనుకున్నా, మోస్ట్ వెల్కమ్. నగేష్. Thank you, Jagdish. Your content was really king, and let me be honest, your Telugu is much better than many of us. Though my mother tongue is Telugu, but your Telugu, your presentation was outstanding. You never made a feeling that your mother tongue is not Telugu. Of course, Telugu is such a friendly; it embraces everyone, and you have been a true Hyderabad. Thank you so much, friends. Before we get into Q&A, let us make some guests with us to speak on the program today. We have our second district vice district governor, Lion Gandhani garu. Are you there? Gandhani Srinivas garu unnara? Yeah, I'm trying to unmute you. Oh, yeah. Is there no? Yeah, I'm there. Yeah, Gandhani garu, oka nimisham maatladochu meeru. Okay. Gandhani garu. Good afternoon, everyone. Yeah. Good afternoon, everyone. Yeah, good afternoon. Good afternoon. Go ahead. Nine Peddalandariki namaste, and namaste to all participants. ఈ రోజు ఇంత చక్కటి శక్తి ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టి మన ముందుకు వస్తున్నటువంటి నాగేష్ పంపాటి గారికి ఫస్ట్ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇంత మంచి ఫ్యాకల్టీ మనకి ఇన్ని విషయాలు చెప్తున్నారు, ఇవన్నీ గమనించి దీన్ని చక్కగా తీసుకొని మనం అర్థం చేసుకొని మన లైఫ్ లో కానీ, మన పర్సనల్ విషయంలో కానీ, బిజినెస్ లో కానీ పాటిస్తూ ఉంటే ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అని చెప్తూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, Lion Gandhani garu. Lion Ramakrishna Reddy garu, first vice district governor garu. Praveen is there, no? Yeah, we say I'm trying to unmute you. Yeah. Audible, sir? Yes, sir. Yes, Dr. garu, go ahead. Okay. Good afternoon. Good afternoon, all the lines. This is Shakti Presidential Academy. It's a really, today's program is a very impressive and wonderful. I really compliment, I thank our Pampati, Nagesh Pampati garu, District Secretary, and also our today's chief guest, our past district governor, very senior line, Badri Vishal Bansalji,
he has given in short, the attitude of the person also decides to become a good leader. All the line other dignitaries. Today we have wonderful corporate leader, Jagdish Upadhyay ji. He has really given, he has narrated or he has given a very good message about the leadership, which is a vital in our Lions organization. I once again thank on behalf of my governor and the DG team, the speaker and all the, even our Nagesh Pampati ji for arranging such a wonderful program. It is highly beneficial to the all the presidents. Please make a note, all the presidents should, it is a really beneficial. We should act accordingly. We should also think about it, and we should practice the whatever today's deliberations we have received. It is a very good take-home message, and we should practically we implement it in our daily life, in our Lionism. Thank you once again. I bring warm felicitation on my behalf and our district also on behalf of our governor. Thank you for giving me this opportunity and inviting me for this program. Thank you, Pampati ji. Thank you. Yeah, thank you, Lion Dr. Ramakrishna Reddy Garu. Well, friends, now I request with someone who is very senior and older than all of us, but he is always a student. He'll remain as a student, and I've been seeing him very closely. Not in this program, every program. I don't see any presidents noting down the points, but this senior Lion is there to note down the points and gives his advice in a most friendly way to whomever we want. He is none other than our advisor, Lion Obul Reddy Garu. Sir, may I request you to speak, sir? Okay. Okay, na? Yes, sir. Yes, sir. Go ahead. Go ahead. Yeah, go ahead. ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ లయన్ నగేష్ గారు, మరి ఈనాటి ముఖ్య అతిథి బాబురావు గారు, స్పెషల్ గెస్ట్ మై గురువు బన్సల్జీ గారు, మరి మన గవర్నర్ సూర్యరాజు గారు, ఇతర పార్టిసిపెంట్స్ అందరికి కూడా, మరి జగదీష్ గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి ఇటువంటి ప్రోగ్రాము ఇది 4th ప్రోగ్రాం అనుకుంటాను. ఈ శక్తి ప్రెసిడెన్షియల్ అకాడమీ చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి ఈ ప్రోగ్రాం. నగేష్ గారు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినట్లుంది. సంవత్సరం వల్ల కూడా ఈ విధంగా లీడర్షిప్ డెవలప్ చేద్దాము మనము అనే విధంగా ముందుకు పోతున్నారు. మరి ఈనాడు మన ఫ్యాకల్టీ చాలా అన్ని దాదాపుగా 40 పాయింట్స్ కవర్ చేశారు అబౌట్ ది లీడర్షిప్. మరి ఇందులో ఏమంటే ఒక క్లబ్లో మరి వాళ్ళకు సౌకర్యం ఉన్నా ఉండకపోయినా కూడా ఒకే ప్రెసిడెంట్ 10 సంవత్సరాలు ఉన్న క్లబ్బులు కూడా ఉన్నాయి. అటు కాకుండా ఈచ్ ఇయర్ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ను మారుస్తూ వారికి ఈ లీడర్షిప్ డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ మరి లీడర్గా తయారు చేయడము మన లైనిజంలోనే అది వన్ ఆఫ్ ది పిల్లర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది లీడర్షిప్. మరి ఈరోజు మనమంతా ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నామంటే ఇది బికాస్ ఆఫ్ మన ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చినటువంటి ఇది. మరి ప్రతి వారు కూడా ఇటువంటి ఈ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ చాలా అవసరము. లీడర్ ఎలా ఉండాలి, మరి ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఆయన క్వాలిటీస్ ఏంటి, మరి మన జగదీష్ గారు మహాభారత దాంట్లో కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు. అవి చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్. ఒక టీం వర్క్గా చేస్తూ మనమంతా ముందుకు పోవాలని, మరి ఇటువంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు మన నగేష్ గారు జరుపుకుంటూ మన డిస్ట్రిక్ట్ను ఒక లీడర్షిప్లో నెంబర్ 1గా చేయాలని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై లైనిజం. Thank you, Lion Obul Reddy Garu. Wherever you are, the positivity is there. You always spread the positivity with your message, words, and talking. Thank you so much. I think it's a time to hear again from someone who started the ball rolling this day as a special guest. Is none other than Vishal Bansal sir. Sir, may I request you to respond to the trainer of today, Bansal sir.
Is there no? Praveen is there? I'm trying to find him. Raju, can you see? No, I don't see. I think he's not there. Yeah, I think it's okay. Okay, we are honored to have the presence of two past district governors of our district. We should really be thankful and appreciate their presence and their humility and their encouragement. They are none other than Lion V.T. Rajkumar Garu and Lion Mamidala Srinivas Garu. I take this opportunity to recognize you, both of your presence, sir, and I request V.T. Rajkumar to please share your thought about this program in your style, sir. Sher Shahari way. I hope you are there. Let me check. I think it's Mamidala Srinivas Garu. Are you there? Yeah, cinema is recognized and Gampa Ramesh is also there. Okay. May I request with Mamidala Srinivas Garu to speak for a minute? Yeah. Hello friends. At the outset, let me congratulate Lion Pampati ji for organizing such a wonderful program. మరి దిస్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్. మన క్లబ్ లెవెల్లో లీడర్షిప్ పెరగాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. క్లబ్ లెవెల్ లీడర్షిప్ వస్తేనే మనకు డిస్ట్రిక్ట్ లీడర్షిప్, రీజన్ లీడర్షిప్ వస్తుంది. చాలా వరకు వాళ్ళకు బేసిక్స్ పైన అంటే మినిమం లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ పైన కూడా అవగాహన ఉండదు. కొన్ని ఆల్రెడీ ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంటారు. దే ఆర్ నాట్ నోన్ ఇన్ అ సిస్టమాటిక్ వే, బట్ దే ఆర్ ఆల్సో పొజెసింగ్ దెమ్. మరి లైన్ జగదీష్ గారు ఉపాధ్యాయ గారికి స్వాగతం. మరి చాలా చక్కగా వివరించారు సార్. నేను మొదటి నుంచి లేనందుకు కొద్దిగా ఇబ్బంది పడుతున్నాను, కానీ I have just 10 minutes మీ స్పీచ్ విన్నాను. ఆల్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ దట్ యూ హ్యావ్ కవర్డ్. ఎక్సలెంట్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ ఆల్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆల్సో. ఇది చాలా చక్కటి కార్యక్రమం. మరి నగేష్ పంపాటి గారి స్ట్రెంత్ ఏందో నాకు తెలుసు. వాళ్ళు మరి నా పీరియడ్ లో లీడర్షిప్ చైర్మన్ గా, జిఎల్టీ చైర్మన్ గా చాలా చక్కగా చేశారు. మరి దిస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా ముందు కంటిన్యూ కావాలి. మరి ఎక్కువ సంఖ్యలో లైన్ ప్రెసిడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ అయ్యి కంటిన్యూస్ గా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే లీడర్షిప్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఓన్లీ లైన్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇండివిజువల్లీ కూడా మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మనం ఒక మంచి వ్యక్తిగా, మంచి మన లైఫ్ ను మనం లీడ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. సో దట్ వీ విల్ బి ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ మెనీ ఆఫ్ అదర్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నగేష్ ఫర్ గివింగ్ మీ ది ఆపర్చునిటీ. Yeah, thank you. Thank you, Lion Mamidala Srinivas Garu, for your motivation and encouragement words. Lion Gampa Ramesh Garu, may I also request you to speak for a minute? Nagesh, good afternoon. Good afternoon. Audible? Yeah, please go ahead. Yeah, please go ahead. మీరు ఈ సంవత్సరం చక్కటి ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ తీసుకొని చక్కగా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు మన జగదీష్ ఉపాధ్యాయ గారి ద్వారా చక్కటి అవగాహన కల్పించారు. పోయినసారి కూడా మన శ్రీధర్ అతను కూడా చాలా చక్కటి మెసేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా మన మిత్రులందరికీ మీ శక్తి ద్వారా అందరికీ శక్తిని అందించాలని కోరుకుంటూ, అందిస్తారని, అలాగే ఈ సంవత్సరం మొత్తం ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించాలని మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ సెలవు ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ అన్న. Thank you, Lion Gampa Ramesh Garu. Friends, now it is the turn of the presidents to speak. We decided that in each Shakti program, 3 club presidents will share their experience of being the president of this 1 month. I think you all completed successfully 1 month, about 1 month, 30 plus days, 37 days. I request the 3 presidents, the names were identified by our district cabinet secretary and GMT GST. As I read out their names, I request each one president to share your experience of strength and weaknesses of your how you are performing, what are the challenges you are facing, and also opinion about today's program and the faculty Jagdish Upadhyay. To start with, I request with Hyderabad Sanat Nagar President Lion Kallam Srinivas Reddy, may I request you to speak and please restrict your observation, your experience only to 2 minutes, please. Kallam Srinivas Reddy, you are there? Okay, sir. Yeah, Bhaiya. And before I ask him to speak, I must compliment this gentleman. He is a person known for service. I think that comes from the heart.
The many people work with mind, but he is a person who works with heart. And I just saw some pictures that he was feeding for a dogs. These days, I know dogs are struggling to find their food on the streets. Kallam, Srinivas, my compliments to you. It's over to you, Mr. Srinivas. Thank you, sir. Hello. Yeah, go ahead. Srinivas, ఇంటున్నాం. Okay. మా అమ్మ నాన్న పాదాలకు మా గురువు గారి పాదాలకు నమస్కారం తెలియజేస్తూ, లయన్స్ పెద్దలందరికీ నమస్కారం. అలాగే ఎన్పి గారికి, ఈరోజు అధ్యక్షులు గారికి, అలాగే మా సీనియర్ లీడర్స్, మా సనత్నగర్ క్లబ్ లీడర్స్, మా గవర్నర్ గారు సూర్యరాజ్ సార్కి, అలాగే కోబులరెడ్డి సార్కి, మిగతా లయన్ గవర్నర్స్కు, ముఖ్యంగా ఈరోజు ముఖ్య అతిథి బాబురావు సార్కి, అలాగే జగదీష్ గారికి, ఈరోజు స్పీకర్ గారికి. అయితే సార్, మనం అందరము ఇక్కడ ఉన్న ప్రెసిడెంట్స్ అందరికీ, మిగతా జిఎస్టి నరసింహరాజు గారికి, మిగతా పెద్దలందరికీ నమస్కారం సార్. అయితే కరోనా అనేది అందరికీ చాలా డిఫరెంట్గా, అంటే కష్టంగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఈరోజు లయన్స్ క్లబ్లో ప్రెసిడెంట్స్గా ఎన్నుకోబడిన మనందరికీ అదొక బూన్. ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా మనం సేవలు కంటిన్యూగా చేస్తూ ఉన్నాము. ఆ సేవలను గుర్తించే మనని అందరూ మన క్లబ్లలో మనం ప్రెసిడెంట్గా చేశారు. కానీ మనము ఎఫెక్టివ్ ప్రెసిడెంట్స్ కాబట్టి మనకు ఈ కరోనా వలన ఇంకా మనం ఎక్కువ సేవలు ఎలా చేయాలనేదే, ఈ కరోనా నుండి మనము మిగతా రాబో కాలంలో చూపించాలని, ఈ కరోనాని మనం ఒక బూన్ గానే తీసుకోవాలని, దాన్ని ఒక పెయిన్ కాదు మనకు బూన్ గా తీసుకోవాలని, దాని నుండి మన సర్వీస్ మాత్రం ఆపకుండా మనం ఎలా చేయొచ్చు అనేది మేము మా సనత్నగర్ క్లబ్ లో ఉన్న మా పెద్దలందరూ, సనత్నగర్ మెంబర్స్ అందరూ మాకు ఇస్తున్న సహకారంతో దాదాపు ప్రతిరోజు ఒక కార్యక్రమం మేము మా క్లబ్ లో చేయడం జరుగుతుంది సార్. మాస్కులు పంచడం కానీ, ఈవెన్ విలేజ్ రిమోట్ లో వెళ్ళి అక్కడ విలేజ్ ఫార్మ్ లేబర్స్ కూడా మాస్కులు పంచడం జరిగింది. ఎక్కడైతే ముఖ్యంగా ఈ మాస్కులు పంచడం మనము ఈ మేము చేసిన సర్వీస్ సార్. ఓన్లీ 1 more minute. ఓకే సార్, ఓకే. సో మాస్కులు కానీ మిగతా సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ కానీ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే మనకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు పెట్టడం వలన ఆల్రెడీ వీఆర్ లీడర్స్, అంటే మేము ఆల్రెడీ లీడర్స్ గా ఎన్నుకోబడ్డాం. ఎందుకంటే మేము ఆల్రెడీ లీడర్స్ గా వాళ్ళు గుర్తించారు కాబట్టి. కానీ లైక్ ఎ పెన్సిల్, మేము లైక్ ఎ పెన్సిల్ ఉంటాము. ఎప్పుడైతే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు పెట్టడము షార్ప్, అంటే మనం ఎప్పుడైతే పెన్సిల్ అరిగిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని షార్ప్నర్ తో చేస్తూ ఉంటాము. ఇలాంటి కార్యక్రమాల వల్ల మనకు ఆ షార్ప్నెస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, కొత్త విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటది. లైక్ ఇంతకుముందు సార్ చెప్పినట్టు రెసిలియన్స్, ఎప్పుడైతే మనం పడిపోతే ఎంత అప్పుగా లేచి వస్తామో, ఇలాంటి కార్యక్రమాల వల్ల ఎక్కడైనా మనం కొంచెం బోర్ అయినా కానీ, కొంచెం సర్వీస్ యాక్టివిటీలో బోర్ అయినా కానీ, ఎక్కడైనా మనము తగ్గుతున్నా కానీ, ఇలాంటి కార్యక్రమాల వల్ల మనకు ఆ బూస్ట్ లాగా వచ్చి మనం ఇంకా కార్యక్రమాలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మీరు చేస్తున్నందుకు. అండ్ నేను నా పర్సనల్ థ్యాంక్స్ నరసింహరాజు గారికి, అలాగే అమర్నాథ్ సార్ గారికి. ఎందుకంటే రెగ్యులర్ వాళ్ళ నుండి నాకు ఈ 1 month నుండి రెగ్యులర్ గా వాళ్ళతో టచ్ ఉండి రెగ్యులర్ గా వాళ్ళతో అడ్వైస్ తీసుకుంటున్నా సార్. అలాగే మర్రి ప్రవీణ్ గారికి, అలాగే శ్రీధర్ గారికి, తిరుపతి రెడ్డి గారికి, ముఖ్యంగా వీళ్ళు కూడా నాతో పాటు ఎక్కువ రెగ్యులర్ గా వాళ్ళు టచ్ లో ఉన్నారు సార్. వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. Thank you. Now I request with Lion Shyam Sundar Pahade from Rudrur Lions Club. Are you there, Mr. Shyam Sundar Pahade? I think you were the first to log in. You are there. Yes, sir. Yes, sir. But my request is, please don't address anybody, number one, and don't thank anybody. We are all here to help each other, work each other. Just to share 2-3 projects, what your club is doing, and what are the problems you are facing, any help you require. That's it. Don't address anybody, please. Go ahead. Okay. Now, voice వినబడుతుందా సార్? వినిపిస్తుంది సార్. శ్యామ్ సుందర్ గారు మాట్లాడండి. సార్, ముందుగా ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసిన నగేష్ పంపాడి గారికి, మిగతా లైన్ పెద్దలందరికీ నా యొక్క నమస్కారం. ముందు నేను ఈ మధ్య కాలంలో నేను లైన్స్ లో జాయిన్ అయ్యి 9 సంవత్సరాలు అవుతుంది. నేను చాలా సేవా కార్యక్రమాలు చేశాను. ఈ మధ్య కాలంలో అంటే లాస్ట్ మంత్ బాబురావు సార్ గారి బర్త్డే నాడు నేను ఒక సేవా కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. అది మార్నింగ్ టైంలో కొంతమంది నిరుపేదలకు ఒక అల్పాహారం టిఫిన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో నేను ఒక చాకలి సాయమ్మ అనే ఒక ఏజ్డ్ పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఒక టిఫిన్ ఆమెకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆమె తీసుకొని మీరందరూ చల్లగా ఉండాలి అని చెప్పి దీవించడం జరిగింది. అయితే నేను ఏం చెప్పానంటే, సార్ అమ్మ, మా గురువు గారు ఎవరైతే మా పెద్ద మనిషి మా లైన్స్ లో ఉన్నారు, బాబురావు గారి ఈ రోజు బర్త్డే ఉంది, సందర్భంగా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది అని చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు ఆమె కంటికి నీళ్లు పెట్టుకొని ఆమె ఒక మాట చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకమ్మా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని చెప్పి అడుగుతుంటే,
మా ఇంట్లో వాళ్ళే నాకు నేను అన్నం పెట్టడానికి వెనక ముందు ఆలోచిస్తున్నారు. అటువంటిది ఎక్కడో పెద్ద మనిషి అతను ఉండి నాకు అన్నం ఈ రోజు పెట్టాడు మీ ద్వారా, అంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అని చెప్పినప్పుడు నాకు కూడా కంటి నిండా నీళ్లు రావడం జరిగింది. ఇదంతా నేను లైన్స్ లో చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా వస్తున్న ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి నేను చాలా గర్వంగా చెప్పుకోవడానికి నేను ఈ రోజు ముందుకొచ్చాను. అదేవిధంగా నేను చాలా సేవా కార్యక్రమాలు మా రుద్రూర్ క్లబ్ ద్వారా చేస్తా ఉన్నాను. మీ అందరి సపోర్ట్ నాకు ఉంది. ముందుగా మెయిన్ గా మా అమర్నాథ్ సార్ గారికి మరియు నగేష్ పంపాటి గారికి, తర్వాత నరసింహరాజు గారికి, మిగతా అందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు తెలుపుతూ నా క్లబ్ ద్వారా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you. Now I request with the Lion Padmavati Garu, Lions Club of Jubilees. This club we know every day we see the club name in our groups doing some activity or other and helping in the whatever way they can. Padmavati Garu, may I request you, madam, to share your experience of this, of your leadership of your club. Thank you, Nagesh Garu. Namaste to everyone. I am given 2 minutes. నా లాస్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకోవడానికి 2 నిమిషాలు ఇచ్చారు. కానీ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోవాలంటే నాకు 2 గంటలు 2 రోజులు కూడా చాలు. కానీ ట్రై చేస్తాను. మేము లాస్ట్ ఇయర్ 1100 యాక్టివిటీస్ చేసి 2,25,000 మంది బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారు. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే మనిషికి కావలసినది ఏంటి? తిండి, నీడ, బట్ట. ఇది ముఖ్యంగా మనకి కరోనా టైంలో చాలా బాగా అర్థమైంది. ఈ 3 ఉంటే చాలు అని. సో వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాం. నీడ. మేము లాస్ట్ ఇయర్ మా ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఒక నిర్మాణని ఒక మెంటల్లీ ఛాలెంజ్డ్ హోమ్ కి భోజనం పెట్టడానికి వెళ్తే వానాకాలం ఇలాంటి రోజులే. అక్కడ రూఫ్ ఎంత కురుస్తుందంటే బయట 2 గంటలు వాన పడితే లోపల వాళ్ళకి 2 రోజులు వాన పడుద్ది. ఆ వాన నుంచి తప్పించుకోవాలని కూడా తెలియనంత స్టేట్ లో ఉన్న వాళ్ళని చూసి మేమందరం కదిలిపోయి మొత్తానికి మా బోర్డులో పెట్టి అప్రూవల్ తీసుకొని ఆ రూఫ్ రిపేర్ చేయించడానికి స్టార్ట్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం. వాటర్ ప్రూఫింగ్, వాటర్ లీకింగ్. కాకపోతే అది కేవలం ఎండాకాలంలోనే చేయాలన్నారు. ఆ ఎండాకాలం వచ్చేటప్పటికి లాక్డౌన్ వచ్చింది. ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. లక్కీగా లాక్డౌన్ ఎత్తేయంగానే కరోనాకు భయపడకుండా ఎట్లా పూర్తి చేసాం. ఇవాళ మళ్ళా వానలు పడుతుంటే ప్రతి వాన తర్వాత వాళ్ళ నుంచి ఫోన్ కాల్ వచ్చి వాళ్ళు తెలియజేసే కృతజ్ఞత వింటుంటే ఏం కావాలి ఇంతకన్నా అనిపిస్తుంది. తర్వాత తిండి. మన లయన్స్ క్లబ్ లో దాదాపు అందరం ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రీజనబుల్ గానే వచ్చాం. ఆకలి అంటే ఏంటో తెలియని వాళ్ళమే ఉన్నామని అనుకుంటున్నాను. కానీ చిన్నప్పుడు ఒకసారి మా నాన్నగారితో ఒక సినిమాకి వెళ్తే ఆయన సినిమా మధ్య నుంచి నన్ను తీసుకొచ్చేసారు. ఎందుకు డాడీ తీసుకొచ్చేసారు అంటే, అమ్మ నేను ఆ సినిమా చూడలేకపోతున్నాను. నా చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు మేము ఆకలికి బాధపడ్డ రోజులు గుర్తొచ్చినాయి అమ్మా అని చెప్పారు. ఆకలి అంటే ఏంటో తెలియకుండా నన్ను పెంచుతా ఆయన ఆకలికి నన్ను పరిచయం చేశారు. అదే నేను నా దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్న టైంలో మా క్లబ్ యొక్క సభ్యుల సహకారంతో 575 హంగర్ రిలీఫ్ యాక్టివిటీస్ చేసి 75,000 మందికి సర్వ్ చేయగలిగాం. దీనికి మా క్లబ్ మెంబర్స్ అందరికీ నేను చాలా కృతజ్ఞతలై ఉంటాను. తర్వాత ఇందాక లయన్స్ ఫైనల్లీ క్లోజింగ్ కామెంట్ ఒకటి చెప్తాను. ఇందాక లయన్స్ బన్సల్ గారు చెప్పినట్టు మనం మన దృక్పథాన్ని మార్చుకోవాలి, మన యాటిట్యూడ్ ని మార్చుకోవాలి. అంటే ఒక సమస్య ఉన్నప్పుడు ఆ సమస్య ఎదుటి వాళ్ళది అనుకుంటే మనకు సొల్యూషన్ దొరకదు. వీ హ్యావ్ టు స్టాండ్ ఇన్ దేర్ షూస్. ఆ సమస్య మనది అనుకుంటే ప్రతి సమస్యకి ఒక సొల్యూషన్ దొరుకుద్ది. ప్రతి వాళ్ళకి మనం సహాయం చేయగలుగుతాము. ఆ రకంగా మనం లయన్స్ లీడర్స్ కింద మంచి వృద్ధిలోకి వస్తాము, సక్సెస్ఫుల్ అవుతాము. ఐ విష్ ఆల్ ద లయన్స్ ఎ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఇయర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Padmavati Garu. We are regretting for giving you only 2 minutes, but your flow and your whatever you want to experience, your sharing. And if you ask me, one of the best club is undoubtedly Jubilees. We are proud of you, and I think your advice, your experience go a long way to other presidents of this year. Thank you so much, madam, for your presence here. Well, friends, now we come to the end of the participants' presentations. Now I think it's a time to hear and propose out of thanks. I request
Lion Dichpalli Narasimharaju to propose a vote of thanks, which we will do formally. But on my behalf, I have a few people to thank. To Praveen, very big thank you to you. Bansal sir, for your presence. I know you are busy, though in spite of Corona, but you took out a time for consent and give a message. Jagdish, you have been a true friend for sparing your time. I know all the trainers are busy during Corona giving a virtual training programs. Your consent and your sharing and your tips on leadership will go a long way for every club. Thank you very much for your presence. And thank you, Governor sir, for your free hand once again and for encouraging us. It's over to you, Narasimharaju, to propose a vote of thanks. Namaste to all of you. Good afternoon. First of all, on behalf of Shakti Presidential Academy of District 320D, propose a vote of thanks. A big thank you to today's chief guest and our special guest, past District Governor Lion Badrivishal Bansalji, for giving valuable thoughts about positive attitude and your valuable time spending with all of us. We must mention our deep sense of appreciation to our today's speaker, Sri Jagdish Upadhyay. You have covered about leadership qualities in excellent manner. How can be a leader? Lead by example. How to be extraordinary leader? How to act with courage? Thank you, sir, for your valuable time. Definitely, this session will be helpful to all of us to become a good leader. And we also wish to express our sincere gratitude to our district advisor and LCF area leader for providing encouragement to all of us and giving his valuable time. We thank our leader, district governor, always encourage us to move forward positively. We also express my sincere gratitude to First Vice District Governor Lion Dr. Ramakrishna Reddy Garu, Second Vice District Governor Gandhani Srinivas Garu, and past District Governor and District Advisor Lion PC Obul Reddy Garu. ఎప్పుడైనా తను చాలా ముందుకు వస్తారు, చాలా ప్రోత్సహిస్తుంటారు అందరినీ. ప్రత్యేకంగా ప్రతి ఒక్కరిని ప్రోత్సహిస్తుంటారు. ప్రత్యేకంగా తనకు కూడా ధన్యవాదాలు. పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ అండ్ మల్టిపుల్ జిఎస్టీ కోఆర్డినేటర్ లయన్ మామిడాల శ్రీనివాస్ గారు, లయన్ గంప రమేష్ గారు, లయన్ విటి రాజ్ కుమార్ గారు, లయన్ డి పెంటయ్య గారు, అండ్ particularly our district cabinet secretary Lion Marri Praveen, who is always to be ready to support us, and district cabinet treasurer Lion Tirupati Reddy garu, GLT leader Lion M Nagaraj garu, GMT Lion A Amarnath Rao garu, and all the participants, particularly ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్స్ ఎవరైతున్నారు కల్లం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కానీ, లయన్ శ్యామ్ సుందర్ గారు కానీ, లయన్ పద్మావతి త్రిపురనేని గారు, మీరందరూ మీరు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు చేసి మళ్ళీ మీరు వచ్చేటువంటి మన క్లబ్ ప్రెసిడెంట్స్ కి ప్రోత్సహిస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ కమింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ యువర్ వీస్. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, టుడేస్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ లయన్ నగేష్ పంపటి గారు, యూ విల్ బి ఆల్వేస్ మోటివేటింగ్ అవర్ క్లబ్ లీడర్స్ టు బికమ్ గుడ్ లీడర్స్. ఈ శక్తి అనే ప్రోగ్రామ్ మీరు ముందుకు తీసుకొచ్చి ఒక క్లబ్ లీడర్ ని ఎలా ముందుకు సాగాలనేది ఈ శక్తి అనే ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొచ్చినందుకు మీకు చాలా ధన్యవాదాలు. అండ్ we will go with positive energy and positive speak aspects and become good leaders and act accordingly. Thank you Nagesh Pampati garu, and thank you one and all for giving me opportunity. Thank you Lion Raju. Jagdish, we want to see you once on the screen. Jagdish Upadhyay. Would you like to mention about next session date? No, we'll come back. Jagdish, we are able to see you now. A big thank you, Jagdish. And looking forward for many sessions from you. And I'm sure. Thank you very much for your presence. All I can do is I want to convey my thanks with this namaste. Your plaque will be given personally in one of the Lions functions. And I'm looking forward for a great help in tuning myself and tuning our district. Thank you so much. Welcome, my pleasure. Thank you, sir. Well, Thank you very much. Presidents, Governor Garu, you want to say? Governor Garu, No, just like I said, thanks to our Jagdish. Okay. Welcome, sir. Welcome. Dear live friends, I must thank each one of you because we started this program with the 35 participants in the first Shakti, and the number rose to 44 in the second, and I'm happy that today 62 were present all through the session, and this speaks of your motivation for us. And presidents, you be free to suggest the topics on my WhatsApp, what kind of programs you want to have more often, and looking forward for great learning together and great learning and working together. Thank you so much.
And thank you one and all. Thank you, Praveen, and each one of you. And let us start at 11:30 sharp and we'll finish at 1 o'clock. పెద్ద మనిషి చెప్పారు సినిమా నట 2 hours 11 minutes ఉంటేనే బాగుంటుందట. 2 hours 11 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే డ్రాగ్ అన్నట్టు ఉంటుందట. కనుక మనం కూడా 11:30 స్టార్ట్ చేద్దాం, 1 కు క్లోజ్ చేద్దాం. And I seek your cooperation. Thank you one and all. Thank you. Sign off. Congratulations. Congratulations, Nagesh. Thank you, sir. Thank you so much.